کچھ مینو مرن دا شوق بھی سی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ روشانہ کی آمد نے لڑکیوں کو بہت مسرور کیا تھا، مگر پلوشا کو ساتھ نہ دیکھ کر تھوڑا بہت افسوس ہوا، مگر سب سے زیادہ دکھ تو خرم کو ہوا، بلکہ غصہ ہی آیا تھا۔ ظاہر ہے اسے ساتھ لاتے تو یہ رومان پرور اور سحر انگیز سفر بدمزہ اور بے لطف جو ہو جاتا۔ وہ طلال کو سنا رہا تھا، بلکہ وقفے وقفے سے بہت کچھ سنا چکا تھا۔ میں تو اسے بھی ساتھ لانے کے موڈ میں نہیں تھا، مگر کیا کروں، مجبوری میں بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں، ہر کام خوشی سے تو نہیں کیا جاتا نا۔ وہ اپنا بیگ لابی میں ہی رکھ گئی تھی، لینے آئی تو اس کی بات پر اس کا دل سخت برا ہو گیا۔ خرم نے متاسفانہ نگاہ طلال پر ڈالی اور روشانہ کی طرف چلا آیا۔ اس کی روئی روئی آنکھیں اور چہرے پر بکھرا حزن اس بات کا گماس تھا کہ وہ راستے بھر فقط روتی رہی ہے۔ اسے طلال کی اس بے مہری اور صفاکی پر بہت طیش آیا۔ تم 2 دن انتظار کر لیتی تو میں ہی آ جاتا لینے، کیا ضرورت تھی ایسے ناقدروں کے ساتھ آنے کی؟ اس کا اشارہ طلال کی طرف تھا اور لہجے میں کھولن تھی، اس لیے کہ اسی ناقدر شناس کے ساتھ اس نے زندگی کا پورا سفر طے کرنا ہے۔ سب تھوڑی سی پریکٹس ہو گئی۔ چاچو برائے مہربانی آپ یہاں سے تشریف لے جائیے۔ وہ چڑ کر اس کی طرف پلٹا۔ افلاطون کے کہنے پر اگر آپ عمل کر لیں تو بڑی مہربانی ہوگی کہ روز صبح آئینے میں اپنا منہ دیکھا کرو۔ اگر بری صورت ہے تو برا کام نہ کرو، تاکہ 2 برائیاں جمع نہ ہوں۔ اگر صورت اچھی ہے تو اس کو برا کام کر کے خراب نہ کرو، اور خوش قسمتی سے آپ کی شکل بہت اچھی ہے تو اسے خراب نہ کریں تو اچھا ہے۔ خرم شدید تپ کر بولا، تمہیں بہت شوق ہے بیٹھ کر لڑکیوں کے دکھڑے سننے کا؟ طلال نے اسے طنز کیا اور ایک اچٹتی نظر روشانہ پہ ڈالی۔ اور عورتوں کو تو یوں بھی ہر بات رو دھو کر اور بڑھا چڑھا کر بتانے کی عادت ہوتی ہے، اور سچی جھوٹی کہانی کو تم اگر لکھ کر تختی بنا کر گھر کے انٹرنس پر لٹکا دو تو زیادہ اچھا رہے گا۔ ہر آئے گئے سے اسے ہمدردیاں مفت میں ملتی رہیں گی۔ وہ اس قدر سلگ کر بولا تھا کہ روشانہ کو لگا وہ کھڑے کھڑے جھلس کر رہ گئی ہو۔ اس سے پہلے وہ یہاں سے چلا جاتا، وہ اپنا بیگ اٹھا کر بھاگتی ہوئی باہر نکل آئی۔ خرم متاسف سا کھڑا رہ گیا۔ طلال سے اسے اس حد تک صفاکی کی امید قطعی نہ تھی، نہ ہی روشانہ کی دل گرفتگی کی شدت کا اندازہ اس سے پہلے ہوا تھا۔ اس نے بڑی گھائل نظروں سے طلال کو دیکھا، مگر وہ اس کی نظریں نظر انداز کرتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لالا رخ عفت بھابھی اور سعدیہ بھابھی کے ساتھ بازار سے لوٹی تو روشانہ کی آمد کا اسے رفیہ بیگم سے پتہ چلا۔ ہے کہاں وہ بدتمیز لڑکی؟ اس نے سارے شاپرز صوفوں پر ڈال کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ سب خرم اور عادل کے ہمراہ گئی ہیں آئس کریم کھانے۔ ہنا کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، بچوں کی سی حرکتیں اب تک نہیں چھوٹی اس کی۔ خرم اس سے کوئی شرط ہار گیا تھا، بس اس کی جان کو آ گئی کہ آئس کریم کھلاؤ گے۔ لالا رخ ہنسنے لگی، یہی تو فکر رہتی ہے مجھے کہ یہ لڑکی کب عقل مند اور بڑی ہوگی۔ کل کلاں اس کے بچہ ہو جائے گا، مگر یہ خود بچہ ہی رہے گی۔ سعدیہ بھابھی رفیہ بیگم کی بات سن کر قالین پر بیٹھتے ہوئے فکر مندی سے بولی۔ انہیں ہنا کی یہ حرکتیں ایک آنکھ نہ بھاتی تھیں۔ حسنہ بھی تو تھی، اس عمر میں کیسی سمجھدار تھی۔ ارے چھوڑے بھابھی، کیا کرنا ہے عقل مند ہو کر، لڑکیاں تو بچہ ہی رہیں تو اچھا رہتا ہے۔ وہ ان کے نزدیک ہی کشن لے کر لیٹ گئیں۔ بریکٹ عمر سے پہلے میچور ہو جانے والی لڑکیاں زندگی کی حقیقی مسرتوں سے لطف اندوز نہیں ہو پاتی۔ ان کے دل، ان کے ذہن، ان کی روح ان کے ہم رکاب رہتی ہے۔ ان کی آنکھیں دنیا کی رونق کو نہیں، دنیا کی بے آب و رنگی اور بے ثباتی کو دیکھ کر ملول رہتی ہیں۔ یہ زیادہ حساس ہونا صرف دکھ دیتا ہے۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ ہنا کا یہی بچکانا پن تو تھا جو آفاق کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں معاون ثابت ہوا تھا۔ اگر وہ حد سے زیادہ حساس اور عمر سے زیادہ میچور ہوتی تو شاید اس کی اور طلال کی طرح زندگی کی خوشیوں سے محروم ہی رہتی۔ ہم جیسے لوگ نہ خود مسرور اور آسودہ رہتے ہیں، نہ اوروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری ذات سے صرف دکھ ہی دکھ ملتے ہیں ہر ایک کو۔ اس کی آنکھوں کے آگے مصطفیٰ خان کا چہرہ آ گیا۔ اچانک وہ چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ حمزہ کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کے پاپا کا فون آیا تھا؟ میرا مطلب ہے مصطفیٰ کا۔ اس نے رفیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ نہیں، اس کا تو نہیں، البتہ تمہارے دیور مجتبیٰ کا فون تھا، حمزہ سے بات ہوئی تھی۔ اچھا، اس کا دل بجھ سا گیا۔ پتہ نہیں کیوں دل کو موہوم سی خوش گمانی تھی کہ وہ ضرور فون کرے گا۔ شاید اس کا پتھر دل کچھ پگھلا ہو، اس کے اعتراف محبت نے اس کی سوچوں کا رخ بدلا ہو۔ حمزہ کے نام پر ہی وہ فون کر لیتا۔ تھکن کچھ اور بڑھ سی گئی۔ وہ شاپرز وہیں چھوڑ کر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔
حمزہ جاذب کے بچوں کے ساتھ لان میں کھیل رہا تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ امید وصل بھی امجد ہے کانچ کی چوڑی کہ پہننے میں کئی بار ٹوٹ جاتی ہے۔ خرم نے کمرے میں جھانکا تو وہ اپنی وارڈروب سے کپڑے نکال رہی تھی۔ آ گئے تم لوگ؟ اس نے خرم کو دیکھا اور کپڑے بیڈ پہ رکھ کر وارڈروب بند کرنے لگی۔ لالی، آپ روشانہ سے ملی؟ خرم اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے اندر آ گیا۔ کہاں؟ بھابھی کے ساتھ مارکیٹ سے ابھی تو لوٹی ہوں۔ تم لوگ مزے اڑانے چلے گئے تھے؟ یہ اچھی رہی، اکیلے اکیلے عیش اڑاتے رہو۔ وہ لہجے میں شگفتگی کا تاثر سمو کر بولی۔ خرم نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی وہ دیکھتا آیا تھا کہ وہ پہلے سے زیادہ شگفتگی اور سلجھی ہوئی باتیں کرنے لگی تھی، بات بات پر کھلکھلانے لگتی تھی، مگر اس کی آنکھیں اس شگفتگی کا ساتھ نہیں دے پاتی تھیں۔ وہ جتنا خود کو مسرور اور خوش باش ظاہر کر رہی تھی اتنی ہی اسے دل گرفتہ اور ملول محسوس ہوتی تھی۔ شاید حقیقت سے آگاہی کے بعد وہ ایسا سوچنے اور محسوس کرنے لگا تھا۔ مزے کیا اڑانے ہیں، بس روشانہ کے لیے گیا تھا۔ وہ بے حد ٹینس تھی۔ وہ ہلکی سی سانس بھر کر اسی وارڈروب سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ کیسی ٹینشن؟ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ خرم کو اس کا تجاہل بہت کھلا۔ اس نے کچھ ایسی نظروں سے اس کی طرف دیکھا کہ وہ نظریں چرا گئی۔ گھر میں تو اس کے سب خیر خیریت ہے نا؟ آمنہ خالہ اور لالی پلیز اس طرح انجان بن کر آپ مجھے زج نہ کریں۔ اس کے ٹینشن سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ تیزی سے ان کی بات کاٹ کر بولا۔ طلال چاچو کا بیہیو اس کے ساتھ بہت نامناسب ہے لالی۔ آخر آپ انہیں سمجھاتی کیوں نہیں ہیں؟ وہ اس رشتے پر جب راضی تھے ہی نہیں تو کیوں قبول کیا تھا اسے؟ اور اگر یہ رشتہ ان کی رضا اور خوشی سے بندھا ہے تو پھر اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ پلیز آپ انہیں سمجھائیے، وہ بہت حساس لڑکی ہے لالی۔ مجھے ڈر ہے کوئی دکھ اسے بکھیر نہ دے۔ حساس ہونا ہی تو سب سے بڑا دکھ ہے۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنستی اور بیڈ کے کونے پر ٹک گئی۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ خود طلال نے یا روشانہ نے؟ اب کہ اس نے خرم کی طرف بنظر غور دیکھا، اس کے لہجے میں حیرت کے ساتھ تشویش بھی تھی۔ یہ چھوڑیے کہ مجھے کس نے بتایا، آپ نے تو نہیں بتایا نا؟ آپ کی نظر میں تو میں ناقابل بھروسہ، بے وقوف اور غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دار سا لڑکا ہوں۔ وہ کمسن ناراض بچے کی طرح بلبلا کے بولا تھا۔ لالا رخ کو باوجود افسردگی کے ہنسی آ گئی۔ وہ تو تم ہو۔ پھر اٹھ کر اس کے نزدیک چلی آئی اور نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، چلو مت بتاؤ کہ تمہیں یہ سب کیسے خبر ہوئی، مگر یہ بتاؤ کہ اس سارے معاملے میں میرا کیا اور کتنا قصور نکلتا ہے؟ تو آپ کو کون قصوروار ٹھہرا رہا ہے؟ آپ تو خود بے قصور بلکہ بے بس رہی ہیں اس سارے معاملے میں، بلکہ اپنے ذاتی معاملے میں بھی۔ خرم کے چہرے کے کھنچے ہوئے نقوش نرم پڑ گئے۔ اس نے محبت اور ترحم آمیز نظروں سے لالا رخ کا چہرہ دیکھا۔ قصوروار تو سراسر طلال چاچو ہیں جنہوں نے… نہیں خرم، قصوروار کوئی ایک فرد کبھی نہیں ہوتا۔ وہ تیزی سے اس کی بات کاٹ گئی۔ ایک اضمحلال اس کی روح پر ٹپکنے لگا۔ فیصلے تقدیر کے ہوتے ہیں، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ ہاں، ہم انسانوں کے اعمال افعال ان رشتوں پر ضرور اثر انداز ہوتے ہیں، مگر فقط طلال کو قصوروار ٹھہرانا غلط ہے۔ بے شک اس نے کئی غلطیاں کیں اور سب سے بڑی غلطی یہ کر رہا ہے کہ اپنی محبت کو جذبات اور ہردرمی کی بھینٹ چڑھا رہا ہے۔ وہ بے وقوف محبت تو کرتا ہے مگر محبت کا اظہار کرنے کا سلیقہ نہیں رکھتا۔ اس معاملے میں تم اسے نادان اور اناڑی کہہ سکتے ہو۔ خود اس کا مزاج اس کی محبت کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ مگر خرم، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے یا اسے الزام نہیں دے سکتے کہ وہ محبت سے عاری اور ایک بے حس انسان ہے۔ بے حس انسان بھلا ایسے ہوتے ہیں، دوسرے کے لیے اپنی زندگی تیاگ دیتے ہیں۔ مگر لالی، جو کچھ وہ روشانہ کے ساتھ کر رہے ہیں یہ بھی تو سراسر ناانصافی ہے، اور جو کچھ آپ کے ساتھ کیا انہوں نے آپ کی مرضی کے خلاف، وہ سب کچھ بھی تو کسی طرح جائز نہیں تھا۔ خرم اس کی ہر دلیل کو رد کرتا ہوا بولا۔ اس وقت اس کے ذہن میں روشانہ کا معصوم اور اداس چہرہ تھا اور طلال کے لہجے کے انگارے چھائے ہوئے تھے۔ اس کے لہجے کی کاٹ جس نے روشانہ کو اندر تک کاٹ کر رکھ دیا تھا، وہ کیسے اس دلیل کو مان لیتا؟ میرے معاملے میں اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ لالا رخ نے بڑے اعتماد سے اس کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا۔ کیا آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کی گئی؟ آپ کو پریشرائز کر کے آپ کی شادی نہیں کرائی انہوں نے؟ خرم کا لہجہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ وہ ہر حال میں طلال کو مورد الزام ٹھہرانا چاہتا تھا۔ یہ اس کا بچکانہ غصہ تھا۔ لالا رخ بے ساختہ افسردہ سانس بھر کر رہ گئی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں خرم، وہ تب بھی غلط نہیں تھا، غلط شاید میں تھی۔ اس کی محبت کو میں نے اس کی ضد سمجھا۔ اس نے یہ سب میری محبت میں ہی کیا تھا۔ ہاں، طریقہ بے شک کچھ نامناسب تھا، مگر اس وقت میں
जिस ذہنی آزار سے گزر رہی تھی، جذباتی دباؤ کا شکار تھی، وہاں اگر وہ نرمی دکھاتا تو شاید وہ یہ قدم کبھی نہیں اٹھا سکتا تھا اور مجھے مصطفیٰ خان جیسے اچھے رفیق حیات سے محروم رہنا پڑتا۔ میں ہمیشہ مرد ذات کو سیف الرحمن کی شخصیت کے تناظر میں ہی دیکھتی رہتی۔ مرد میرے لیے ایک ناقابل بھروسہ اور مکروہ قسم کی شے ہی رہتے، مگر اس نے مجھے زندگی کا دوسرا رخ دکھایا۔ یہ سب کچھ اس نے میری بہتری کے لیے ہی کیا تھا، بلکہ میری وجہ سے وہ خود اپنی زندگی کو الجھا بیٹھا ہے۔ پہلے بھی اس کی زندگی میرے ہاتھوں برباد ہوئی، جبکہ وہ سمجھتا رہا کہ میرا گھر اس کے ہاتھوں برباد ہوا ہے۔ اسی احساس جرم میں اس نے اذیت کے کئی ماہ سال گزار دیے۔ تم یا میں کبھی اس کی اذیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ بہت حساس ہے خرم، اتنا حساس کہ خود اپنے لیے مسئلہ بن گیا ہے، شاید میری طرح۔ اس کی آواز بکھر سی گئی، وہ بیڈ کے کناروں سے یوں ٹک گئی جیسے پیروں میں جان نہ رہی ہو۔ خرم اس کے نزدیک قالین پر بیٹھ گیا اور اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا تو وہ ہلکے سے مسکرائی اور اس کے بال منتشر کرتے ہوئے بولی، پاگل، وہ چاہے تو روشانہ سے رشتہ آنے واحد میں توڑ سکتا ہے۔ اس جیسے انا پرست اور جذباتی آدمی کے لیے ایسا فیصلہ کرنا اور فیصلے پر عمل درآمد کرنا کون سا مشکل کام ہے، مگر وہ ایسا نہیں کر رہا تو ضرور اس کے پیچھے کوئی بات ہوگی، اس کا کوئی پازیٹیو جذبہ ہوگا۔ خرم لالا رخ کا منہ تکتا رہ گیا، اس کی آنکھوں میں الجھن امیز حیرت کروٹیں لینے لگی۔ بہت سی باتوں کا ادراک ہمیں بہت دیر سے ہوتا ہے کہ کبھی تلافی کا امکان نہیں رہتا یا بہت موہوم سا رہتا ہے، اور کبھی وقت پر ہو جاتا ہے، مگر یہ بھی قسمت کی بات ہے، تقدیر ادراک کا یہ در کب ہم پر کھولتی ہے۔ اس کا ہاتھ خرم کے بالوں پر ٹہر گیا، پھر یکدم جیسے اس افسردگی کے سحر کو جھٹکتے ہوئے بولی، میں طلال سے ضرور بات کروں گی۔ کاش لالی، چاچو کے دل میں روشانہ کے لیے بہت محبت ہو، اتنی محبت جتنی، خرم جذباتی سا ہونے لگا، جتنی؟ لالا رخ نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک کر شرارت سے پوچھا تو وہ ایک پل نظریں چرا گیا، پھر آہستگی سے بولا، جتنی مجھے وشی سے ہے۔ اس سے زیادہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی رہی، پھر ہنستے ہوئے بولی، ارے تم طلال کو کیا سمجھتے ہو؟ ایسے لوگ محبت کے معاملے میں بڑے گھنے ہوتے ہیں، بہت چھپے رستم، ان کی محبت یوں ظاہر نہیں ہوتی۔ کیا فائدہ ایسی محبت کا جو ظاہر نہ ہو؟ خرم منہ بنا کے رہ گیا، بھائی اب تم پر یا سب پر تو ظاہر ہونے سے رہی، روشانہ کی بات الگ ہے بدھو۔ لالا رخ کو بے ساختہ ہنسی آ گئی، وہ اس کے بال بکھیر کر بیڈ سے اٹھ گئی۔ ادھر دروازے کے باہر کھڑی روشانہ بیچارگی امیز کرب محسوس کر کے رہ گئی، اس کا دل سخت کبیدہ ہونے لگا۔ کیسی خوش گمانیاں تھی لالا رخ کو اپنے بھائی سے۔ اس جیسا پتھر اور شکیل قلب انسان بھی محبت جانتا ہے، اس کے دل میں محبت ہو تو ظاہر بھی ہونا، بھلا یہ جذبہ بھی چھپے رہ سکتے ہیں؟ محبت میں آدمی اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے؟ اس کا دل و دماغ لالا رخ کی ان باتوں کو مسلسل رد کر رہا تھا، اور رد کیوں نہ کرتا؟ جس اذیت سے وہ گزرتی آئی تھی، جو ستم سہ رہی تھی، اس کی کڑواہٹ اور نفرت کا زہر قطرہ قطرہ پی رہی تھی، وہاں کیسے آب حیات اور امرت کا محض تصور اسے بہلا سکتا تھا؟ لالی کتنی بدل گئی ہے، اپنے بھائی کی حمایت کرنے لگی ہے۔ اس کا دل بھر آیا، وہ اندر جا کر پورے غصے اور بیتابی سے لالا رخ سے لپٹ کر خوب رونا چاہتی تھی، مگر ہنا اور مہوش کے آ جانے پر بے حد نارمل انداز میں کمرے میں چلی آئی۔ لالا رخ نے اسے دیکھ کر بے حد تپاک سے اسے خود سے لگا لیا اور اس کے تپے سرخ رخسار کو بے حد پیار سے چوما۔ میں آئی تو پتہ چلا تم سب موجیں اڑانے چلی گئی ہو۔ دراصل خرم پلوشا کے نہ آنے پر اتنا زیادہ خوش ہو رہا تھا کہ اس خوشی میں ہمیں آئس کریم کھلانے لے گیا۔ ہنا نے خرم کے زخموں پر نمک چھڑکا، وہ سب ہنسنے لگے۔ وشی کیوں نہیں آئی؟ ہنا کی بات سن کر لالا رخ کو پلوشا کا خیال آ گیا۔ یہ تو آپ طلال چاچو سے ہی پوچھئے، خرم کڑے لہجے میں کہتا باہر نکل گیا۔ دراصل اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا۔ روشانہ کی وضاحت پر ہنا زور سے ہنس پڑی۔ بالکل بدھو ہو روشنی، بھلا سمجھنا چاہیے کہ وہ بیچاری کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہ رہی تھی، اتنی عقل تو اس میں ہے ہی۔ لالا رخ کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھری، مگر روشانہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو یہ مسکراہٹ خود بخود بجھ گئی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اس کی کمر کے گرد حائل ہو گیا۔ اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب ہے وشی تو بڑی عقل مند ہو گئی ہے، مگر بیچاری خرم کا کیا کیا جائے؟ وہ اپنے اور روشانہ کے دل پر چھانے والی گمبھیر اداسی کو کاٹنے کی غرض سے شگفتگی سے بولی، اب صبر ہی کیا جا سکتا ہے۔ مہوش نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچی تو سب ہنسنے لگے۔ اسے دیکھو ذرا، شادی میں چند دن رہ گئے ہیں اور یہ کدکڑے
लगाती फिर रही हैं? रूबी भाभी ने अंदर झांका और महविश को घूरने लगी। अपनी अम्मा और दादी को जाकर जवाब दो, उनके ख्याल में तो तुम्हें अब ओझल बैठ जाना चाहिए। हैं? अभी से ओझल बैठ जाऊं? महविश का मुंह बन गया। तो रूप कैसे आएगा? हिना ने छेड़ा। तुम बैठी थी ओझल, तुम पर तो खूब रूप आया था, वधू वधू बोली। हिना झीम कर हंस पड़ी। रूप तो रोशनी पर भी खूब आया हुआ है, हालांकि ये तो ओझल भी नहीं बैठी। भाई इसका रूप तो उस खूबसूरत सफ़र और हम सफ़र की अमराही का आया हुआ है। रूबी भाभी कुछ इस तरह बेसाख्ता बोली कि लाला रुख को अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया। रोशाना बेबसी और शर्म से कट कर रह गई। रूबी भाभी ने हंसते हुए उसे खुद से लिपटाना चाहा, मगर उसने वहाँ से भाग जाने में ही आफियत समझी। रूबी और हिना जहाँ मिल जाती वहाँ किसी की भी शामत आना ज़रूरी होता। उसका दिल उन शरारत भरे जुमलों पर कर्ब आमेज़ लाचारी महसूस करके रह जाता था। उसके पास कोई खुशफहमियाँ भी न रही थीं कि वो इस छेड़छाड़ का लुत्फ़ उठाती। मुस्तफ़ा ने फ़ाइलों से सर उठाकर देखा। मोरे जन्नत को हदायतें देती लिविंग रूम में दाखिल हुई थी। इस लड़के का तो तुम्हें पता है अपनी तरफ से कितना लापरवाह रहता है। उसके खाने का ख़ास ख्याल रखना, और हाँ, सब्ज़ी बिल्कुल मत बनाना, वो बिल्कुल नहीं खाता। वो शहबाज की बाबत उसे खसूसी हदायतें दे रही थीं, जिसे जन्नत बीबी सा हिलाकर गिराह में बांधती जा रही थी। तो आप जा रही हैं मुल्तान? उसने अजीब तरह की बेआरामी महसूस करते हुए उन्हें देखा। हाँ, अगर तुम भी आ जाते तो अच्छा होता। आखिर तलाल तुम्हारा दोस्त है, बल्कि मोहसिन है। वो चाबियों का गुच्छा जन्नत को थमाकर उसके साथ वाले सोफे पर बैठते हुए उस पर चुपती सी निगाह डाल कर बोली, ठीक है आप जाइए, मैं आपको रोक तो नहीं रहा। और रही तलाल की बात तो मैं उससे माजरत कर चुका हूँ। कह दिया है मैंने कि यहाँ बहुत काम है, अकेला शहबाज संभाल नहीं सकता। वो तहम्मुल से कहता दोबारा फ़ाइलों में मुँह दे गया। तैफ़ी, मैं लाला रुख को अपने साथ ही लेती आऊँगी। हरगिज़ नहीं, ऐसा कुछ हरगिज़ नहीं करेंगी आप। उसने झटके से सर उठाया। उसका सारा तहम्मुल हवा हो गया। मोरे उसे सख्त नाराज़ नज़रों से देखने लगी। मैं उसे ज़रूर लाऊंगी, मुझे उसकी ज़रूरत है। देख रहे हो उसके और हमज़ा के बगैर घर कैसा वीरान और उजड़ा उजड़ा होकर रह गया है। अगर वो यहाँ आई तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊँगा। इस घर में वो रहेगी या मैं रहूँगा। उसका लहजा सफ़ा काना हद तक सर्द और संजीदा था। अक्ल के नाखुन लो तैफ़ी, आखिर वो कब तक वहाँ पड़ी रहेगी? किस किस को वहाँ रहने का जवाब पेश करती रहेगी? शायद सारी उम्र। वो उनकी बात काट गया। मोरे ने दहल कर उसे देखा। उसकी आंखों में उतरी बेमोहरी उनके दिल को कूट कर रख गई। तुम भूल रहे हो तैफ़ी, वो अब इस हवेली की इज्जत है। उसका मरना जीना हमारे साथ है। अगर वह कसूरवार भी है तो उसकी सज़ा उसे इसी हवेली में मिलनी चाहिए। औरत को घर बदर कर देना गैरतमंद मर्दों का शेवा नहीं है। वो गुस्से से खड़ी हो गई। उनके लहजे में गुस्सा, तासुफ, अफसुर्दगी सभी कुछ था। मैंने तो अभी इस घर से बेदखल किया है, वरना हकदार तो वो थी कि इस रिश्ते से ही बेदखल कर देना चाहिए, मगर आपकी वजह से मैं ये कदम नहीं उठा पा रहा हूँ। बहरहाल मेरा उससे कोई कल्बी ताल्लुक़ नहीं रहा। वो उसी बेमोहरी से बोला, तुम्हारा उससे ताल्लुक़ है और रहेगा। मेरे जीते जी तुम उसे इस रिश्ते से बेदखल कर भी नहीं सकते। ताल्लुक़? हाँ, महज दिखावे का ताल्लुक़ ज़रूर रह गया है। वह यकसर बेकैफ अंदाज में हंस दिया। इतने सफाक मत बनो तैफ़ी कि मुझे अपनी तरबियत और अपने खून पर शर्मिंदगी होने लगे। उन्होंने इंतहाई दिलगिरफ्तगी से उसे देखा। उसे अपनी सफाई में बोलने का मौका देना चाहिए। सारा मामला खुलकर सामने आने तो दो पहले। अब छुपा ही क्या है, सब कुछ तो खुल चुका है। वह जहर खुंदी से कहता फाइलें पटक कर खड़ा हो गया। ये सब तो तुम पर पहले रोज़ से ही रोशन था कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बा नहीं है। उसके बावजूद तुम उससे शादी करने पर मिसर रहे। उसे जबरन अपनी ज़िंदगी में लाकर दम लिया। वो औरत ज़ात होने की वजह से बेबस थी। तुम और तलाल ने क्या उस पर ज़बरदस्ती नहीं की थी? उसकी मर्ज़ी के खिलाफ ये शादी नहीं की थी? सारी बात तो पहले ही तुम्हारे सामने वाज़िया थी। फिर अब कौन सी नई कहानी ने जन्म लिया है? मोरे, शादी के बाद की बात और होती है। वो महज मुझ पर अंगीनता रहती, ये और बात है, मगर वो मेरी बीवी बनकर एक गैर मर्द से मिलती रहे, उससे ताल्लुक़ कायम रखे, उसकी बात अधूरी रह गई। मोरे का हाथ पूरी कुव्वत से उसके मुंह पे पड़ा था। ये तमाचा गो के उनके ज़ईफ़ हाथ का था। इतना ज़ोरदार नहीं था, मगर इतना गैर मतवक्का और नफ़रत अंगेज़ था कि वह दम बखुद रह गया। उसकी जलन उसे अपनी रगों में दौड़ती महसूस होने लगी। याद रखो, अगर ये बहतान हुआ तो जानते हो बहतान की सज़ा क्या होती है? अर्श लरज़ जाता है इस गुनाह से। क्यों मुझे गुनाहगार कर रहे हो तैफ़ी?
कहाँ मुझसे तुम्हारी तरबियत में चूक हो गई। वो यकलख्त आज़र्दगी की लपेट में आकर सोफे पर ढह गई। उनका सारा वजूद निढाल होकर रह गया, गोया जिस्म से किसी ने सारी तवानाई चूस ली हो। ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने उस पर हाथ उठाया था, कभी मजाक में भी उसे ना मारा था, और आज गुस्से और नफ़रत, तासुफ और बेचारगी अमेज़ कर्ब ने उनके अंदर की आग दहका दी थी। वो शदीद गम और बेयकीनी से उन्हें देख रहा था। अलमिया ये है कि जब तक बसारत की रोशनी ना हो, सूरज की रोशनी भी बेकार है। तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, तुम्हारी अकल पर गुस्से की पट्टी बंध गई है। आपके ख्याल में जो कुछ मैंने सुना अपने कानों से वो महज मेरा गुस्सा है। वो चटक कर रह गया। मोरे मोरे, उसने मुझे धोखा दिया है, मेरी आंखों में धूल झोंकती रही है, और आप कह रही हैं मेरी आंखों पर गुस्से की पट्टी बंध गई है। मैं अंदर से टूट गया हूँ, मेरे आसाब बिखर गए हैं, मैं सुलग रहा हूँ, मर रहा हूँ, और आप उसे यहाँ इस घर में लाना चाहती हैं ताकि मैं। गुस्से की शिद्दत से तपाई पर लात मारता हुआ वो पलट कर कमरे से बाहर निकल गया। इसी आग को ही तो बुझाना चाहती हूँ, तुम्हें समेटना चाहती हूँ पगले। वो दिल गिरफ्तगी आज़र्दगी से नम नम आँखों से हिलते पर्दे को देखती रह गई। पता नहीं क्यों उनका लाला रुख की ज़ात के इस रुख को कबूल करने का दिल नहीं मान रहा था। धोखे की इस कहानी पर यकीन नहीं कर रहा था। उनका वजदान कह रहा था ये सब महज मुस्तफ़ा का वहम है या गलत फहमी है। लाला रुख जैसी औरत बद किरदार, बद दयानत नहीं हो सकती थी। उसके बातिन की सच्चाई को उन्होंने पहले रोज़ ही से उसके चेहरे और आंखों से जांच लिया था, और उसके बाद तो वो इतना वक्त उनके हमरा रही। बद किरदार, बद चलन और ख़यानत करने वाली औरत का चेहरा इतना उजला पाकीज़ा नहीं हो सकता। उसके सरापे में जो कशिश थी वो एक बाकिरदार औरत के सरापे में ही हो सकती है। ये कहाँ की अक्लमंदी है कि बगैर मामलात पर गौर फिक्र किए जाहिलों और कम अक्लों की तरह कल्ब में आग भर कर खुद भी और दूसरे को भी झुलसाते रहें। उनके मुल्तान जाने का वाहिद मकसद यही था कि वो अज़ खुद मामलात की छानबीन करना चाह रही थी। जज्बात में उठाया हुआ गलत कदम उम्र भर की पशेमानी, पछतावा और नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान से हमकनार कर जाता है, और वो अब किसी सूरत मुस्तफ़ा के दामन में ऐसा दुख, ऐसा कोई मलाल देखना नहीं चाहती थी। सिकंदर विला में खूब रौनकें उतरी हुई थीं। मेहंदी से एक रोज़ पहले आमना बेगम भी सबीहा और पलवशा के साथ पहुंची थी। पलवशा को देखकर खुरम के चेहरे पर रोशनी सी उतर आई थी। उसे लगा सिकंदर विला में फैली इस रौनक और गहमा गहमी के बावजूद जो कमी महसूस हो रही थी वो जैसे पूरी हो गई हो। रोशनियों की झिलमिलाहटों में इजाफा हो गया हो, हर शय खुशी और खूबसूरती से मुकम्मल हो गई हो। उधर रोशाना हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि तलाल से उसका सामना कम से कम हो। वो जहाँ बैठा होता वो कोशिश करके वहाँ न जाती, और अगर वो अचानक आ जाता तो वो उठकर वहाँ से चली जाती, मगर इस तरह कि कोई महसूस न कर सके। तलाल बज़ाहिर बेगाना था, मगर उसकी तरफ से गाफिल कतई नहीं था। उसके एक एक अंदाज, रवैये पर नज़र रखे हुए था। कभी कभी उसे लगता वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे मोड़ पर ले आया है जहाँ दिल की ख्वाहिशात और अना बाहम उलझ गई हों, एक दूसरे पर गालिब आ जाने की कोशिश में हों। कभी कल्बी ख्वाहिश उसे बेकुल करने लगती तो दिल चाहता सारी अना पसे पुश्त डालकर उसे मना ले, मगर कभी अना का घेरा इतना तंग होने लगता कि वो यकदम बेमहर और सर्द सर्द सी कैफियत में छुप जाता। इसी मुसलसल जंग में उसके आसाब थकने से लगे थे। खुरम की बातों की ज़रबें अलग उस सख्त खौल में दरारें डालने लगती तो वह घबरा कर तन्हाई की चादर ओढ़ कर खुद से, अपनी सोचों से, अपनी कल्बी कैफियत से फ़रार चाहने लगता। यह एहसास शिद्दत से होने लगता कि वो इज्तमाई और गैर ज़ाती मामलों और ताल्लुक़ में जितना पुरुम्मीद रहा है, अपने ज़ाती मामलों में और मसलों के दायरे में एक कनूती या सियतज़दा और कमज़ोर आदमी होकर रह गया है। जज्बातियत की उम्र में जज्बे ना हों या सर्द हों तो ये कोई लायके तहसीन बात नहीं है, बल्कि काबिल तशवीश बात होती है। बेहिस होना कोई फ़ख्र की बात नहीं है। जज्बात की हिद्दत दिल की हिद्दत है, एहसासात की फ़ना आदमी की फ़ना है। ज़िंदा रहना ही ठहरा तो ज़िंदगी को गुजार कर ज़िंदा रहें। ये क्या कि ज़िंदगी उज़्वे मुअत्तल की तरह हमें गुजार दे। खुरम की बातें उसे बहुत बेचैन कर दिया करती थीं, जैसे कोई बर्फ़ पोश इलाके में मुसलसल आग जलाने की कोशिश कर रहा हो और सारा मंजर लम्हा भर के लिए धुआं धुआं होकर रह जाए। बर्फ़ का धुआं और जज्बात के शोले दोनों मिलकर एक अजीब सी तपिश से उसे झुलसाने लगते थे। लड़कियों ने लिविंग रूम में ढोलकी संभाली हुई थी। तालियों के साथ साथ गानों और कहकहों का मिला जुला शोर उसके कमरे तक आ रहा था।
وہ ابھی ہاسپٹل سے لوٹا تھا اور آرام کی گرج سے لیٹا تھا. تھکے ہوئے اعصاب پر یہ آوازیں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھیں. وہ کھڑکی بند کرنے کی گرج سے اٹھا اور کوفت زدہ سا کھڑکی کی طرف آیا. وہاں سے لیونگ روم کا وہ حصہ صاف دکھائی دے رہا تھا جہاں ساری لڑکیاں ڈیرا جمائی بیٹھی تھیں. لیونگ روم کا بڑا سا گلاس وال چوپٹ کھلا تھا جس کی وجہ سے ان کی ہنسی، کہکہوں اور گانوں کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں. وہ شیشے کی سلائٹ بند کرنے لگا کہ اس کا ہاتھ جھٹک گیا. اس کی نظریں بے اختیار روشانہ پر اٹھی تھیں. وہ سنگل صوفے پر بیٹھی بظاہر دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ تالیاں بجا رہی تھی، مگر اس کے اندر فطری گرم جوشی نہ تھی، خوشی کی کوئی رمق نہ تھی، جیسے وہ ہنا اور باقی سب کا ساتھ زبردستی دے رہی ہو. ہنا اس کے نزدیک ہی قالین پر بیٹھی دف بجا رہی تھی. کبھی ہاتھ اٹھا کر وہ دف روشانہ کے گھٹنے پر مار کر ہنس دیتی. وہ بھی جواباً مسکرا دیتی، مگر یہ مسکراہٹ اس ڈوبتے سورج سے ملتی جلتی تھی جس میں زردی اور تھکاوٹ نمایاں ہوتی ہے. اسے بے ساختہ وہ سارے پہلے دن یاد آ گئے. وہ خوشگوار یادیں اس کے دل کے آتش دان میں تڑ تڑ جلنے لگی. جب اس نے لالہ رخ کے ساتھ اس کی برتھ ڈے کا اسے سرپرائز دینا چاہا تھا اور جب اس کے رویوں سے ہرٹ ہو کر اسے بے نقد سنا ڈالا تھا. تپے تپے اور تیکھے تیکھے لہجے میں فقط غصہ تھا، جھنجھلاہٹ تھی، نفرت نہ تھی. اور جب وہ اس سے بہت زیادہ ناراض ہونے کے باوجود رات اس کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرنے پر مجبور ہو گئی تھی، روٹھی روٹھی مگر اپنی اپنی سی لگتی ہوئی، دل کے تاروں کو چھیڑتی ہوئی، اس کی بے حسی کے خول کو کاٹتی ہوئی. اور نکاح کے روز جب اس پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا، سب کی شرارتوں پر مسکراتی، شرماتی، لجاتی، اس کے دل کی بے رنگ زندگی میں رنگ بھر گئی تھی. اچانک اسے لگا وہ اس کے کمرے میں آ کر اسے متاسفانہ نظروں سے دیکھ کر کہہ رہی ہو، آپ جیسے بے حس انسان کو محبت کرنے کا سلیقہ تو ہے ہی نہیں، شاید محبت کی قدر کرنا بھی نہیں آتی. دکھ تو اس بات کا ہے کہ آپ کو اپنے رویوں پر کوئی ملال اور تعصب نہیں ہوتا. طلال صاحب، دیا ایک پھونک میں بجھ جاتا ہے، مگر اسے جلانے کے لیے کتنا وقت اور توانائی اور تیل خرچ ہوتا ہے یہ بجھانے والا نہیں جان سکتا. ہاں، یہ بجھانے والا بھلا کیسے جان سکتا ہے کہ کوئی دیا کتنی محبت محنت سے جلا رہا ہے. وہ بھی تو ایسا ہی ناقدرہ اور بے حس ظالم تھا. اس کی محبت کے دیے کو بجھائے جا رہا تھا. اس کے دل کی وحشت کچھ بڑھ سی گئی. اس نے سلائیڈ یوں ہی کھلی چھوڑ دی. اسی پل روشانہ کی نگاہیں اس جانب اٹھیں اور اس کی نظروں سے آ ملی. تصادم بے حد اچانک، غیر متوقع مگر بھرپور تھا. وہ بڑے بے ساختہ انداز میں نگاہوں کو جنبش دے کر مسکرا دیا. پتہ نہیں یہ صلح کی ادنا سی کوشش تھی یا اس کا بالکل بے اختیارانہ فعل تھا. روشانہ اسد کا دل مانوس عطا میں ڈوبا تھا. وہ سٹ پٹا کر نظروں کا زاویہ بدل گئی، بلکہ جھٹکے سے اس صوفے سے کھڑی بھی ہو گئی. کیا ہوا؟ ہنا نے اس کا ہاتھ پکڑا. ادھر نیچے آ جاؤ میرے پاس. اب کوئی بہانہ بنا کر ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہنا نے اس کا ارادہ بھانپ کر جلدی سے اسے اپنے نزدیک کھینچ لیا. وہ بے بسی محسوس کر کے رہ گئی، مگر چاہنے کے باوجود اس گوشے کی طرف اس کی پلکیں نہ اٹھ پا رہی تھیں. پتہ نہیں وہ اب بھی وہاں کھڑا تھا اور اسے دیکھ رہا تھا یا چلا گیا تھا، مگر دل اس کی موجودگی کو مسلسل ایک بے آرامی کے ساتھ محسوس کر رہا تھا. روبی لالہ رخ کو باورچی خانے سے پکڑ کر لے آئی تھی. اسے دیکھو ذرا، یہ کہتی ہیں اب اس عمر میں ڈھول بجاتی گانے گاتی اچھی لگوں گی کیا؟ 50 سال کی بڑھیا جو ہو گئی ہے اور 30 سال کا کڑیل بیٹا ہے اس کا. لالہ رخ ہنس پڑی. ضروری نہیں کہ آدمی 50 سال میں ہی بوڑھا ہو، کچھ لوگ وقت سے پہلے بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں. اس نے روبی کو گھورا. مگر ہمیں تو نہ ظاہری بڑھاپا نظر آ رہا ہے تم میں، نہ باطنی. حسنہ برجستہ بولی. دراصل اسے اپنی تعریف سننے کا شوق ہو رہا ہے. روبی اسے چھیڑنے لگی. لاؤ ادھر دو یہ ڈھولکی. مجھے یاد ہے میری مہندی پر تم نے بڑی زبردست ڈھولکی بجائی تھی. ذرا انہی دنوں کی یاد تو تازہ کرو. مجھے بھی وہ سہانے دن کچھ یاد آ کر ڈھارس سی دے جائیں. سہانے دنوں کا پورا البم بھرا پڑا ہے، وہی دیکھ لو. ارے خاک دیکھو، جو ذرا البم نکالتی ہوں ادھر تمہارے بھتیجے حضور موڈ خاک کر کے رکھ دیتے ہیں. ایک ایک تصویر سے ایسی ایسی خامیاں نکالتے ہیں کہ دل کرتا ہے ساری البم اٹھاؤں اور آگ میں جھونک دوں. اس نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچی. جھونک ہی دینی چاہیے، تصویریں یوں بھی ہمارے اسلام میں حرام ہیں. ہنا بولی. تم تو چپکی ہی رہو. آ لینے تو آفاق کو ذرا. کہتی ہوں اسے کہ بڑا کھلا چھوڑ رکھا ہے تمہیں. ہنا کی کل ہنسی بکھر گئی. وہ کیا کھلا چھوڑیں گے؟ میں نے انہیں کھلا چھوڑ رکھا ہے. دیکھ نہیں رہی ہیں میں کہ چھوڑ کر پلٹ کر خبر تک نہیں لی.
क्यों उस गरीब पर इल्ज़ाम रख रही हो? फ़ोन पर उसे मना कर देती हो आने से? हुस्ना ने उस पर आंखें निकाली। कल कह रहा था मुझसे कि हिना तो मैके जाकर आंखें फेर लेती है। आप लोग क्या मुझसे ज़्यादा मोहब्बत देते हैं? हुस्ना की इस बात पर ज़बरदस्त कह कहा पड़ा। हिना बुरी तरह झींप गई। झूठे हैं बुरे। लाली आप बताइए ना, उस रोज़ आपसे क्या कह रहे थे कि हिना आराम से हफ्ता भर रह ले, मुझे फिक्र नहीं है। हाँ, कह तो कुछ यही रहा था। लाला रुख को उस पर शायद रहम आ गया। मुस्कुराते हुए तायद में सर हिलाने लगी। हिना का शर्माया हुआ तपा तपा चेहरा हर एक को मज़ा दे रहा था। रूबी ढोलकी लेकर कालीन पर बैठ गई और उसकी डोरियां कसते हुए रोशाना से बोली, तुम एक कोने में यूं चुपचाप बैठकर खुद को हमारी नज़रों से बचा रही हो, मगर हम ऐसे गाफिल भी नहीं। वो क्या कहते हैं कि छुप के वो बैठ रहे मुझसे, यह मुमकिन ही नहीं। मैं सिरकने नहीं दिए नज़र में से उन्हें। पता नहीं क्या लिखा है। बच्चों, तुम्हारे निकाह से 2 रोज़ पहले हमने खूब रौनक लगाई थी। अब तुम पर पूरा पूरा फ़र्ज़ है कि हमारा साथ दो। उन्होंने उसे अपनी तरफ घसीट लिया। सबको पता था रूबी जिसके पीछे पड़ जाए उसकी जान मुश्किल से ही छुटती थी। मगर मुझे तो गाने वाने नहीं आते, उसने कुछ इस तरह लजाजत अमेज़ घबराहट से कहा कि बेसाख्ता कह कहा पड़ा। फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तलाल जो कभी खफा हो गया तो तुम उसे किस तरह मनाया करोगी? कम से कम 1-2 गाने तो आने चाहिए। रूबी मसनूई तशवीश से बोली। मसलन नाराज़ ना हो तो अर्ज़ करूं, दिल तुमसे मोहब्बत करता है या रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया वगैरह किस्म के। भाई ये तो आने बहुत ज़रूरी हैं। देखती नहीं हो तुम रूबी इस तरह के गाने गा गा कर बेचारे जाजिब को मनाने के साथ साथ और ज़्यादा बदमज़ा करती रहती है। हुस्ना हुस्ना, कुछ तो खुदा का खौफ करो, तुम्हारे भाई पहले ही कम नहीं है जो तुम मज़ीद नमक पाशी करने लगो। रूबी ने आंखें दिखाईं। महफिल गुलजार बन गई। रूबी मिस्र थी कि रोशाना गाना सुनाएगी और लाला रुख ढोल बजाएगी। तलाल चाचू को बुला लें, फिर देखिए कैसे कैसे सुर निकलने लगेंगे। हिना बहुत बोलने लगी हो तुम। सातिया भाभी ने उसे एक हाथ जड़ दिया और रोशाना के गिर्द अपना बाजू हाइल कर दिया। बच्ची को परेशान करके छोड़ा है तुम लोगों ने। अरे अभी परेशान किया ही कहाँ है, गाना तो इसे गाना ही पड़ेगा। आखिर इस घर की बहू है, ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। देवरानी से ज़्यादा हमदर्दी जताने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके देवरानी कहने पर सादिया भाभी और रोशाना बैक वक्त झींप कर हंस पड़ी। लाला रुख ने ढोलक संभाल ली थी। जैसा भी बेसुरा बजाऊंगी, गाना तो रोशाना को ही है। वो अपनी सुबह हथेलियाँ ढोलकी पर मारने लगी। रोशाना का दिल वहशत का शिकार होने लगा। उसने बेइख्तियार उस खिड़की की तरफ देखा। वह हनूज वहीं खड़ा था। उसकी पुरसोच नज़रें अब भी उस पर जमी थी। रोशाना को लगा वो उसकी हर जुम्बिश को देख रहा है, महसूस कर रहा है। उसे उलझन होने लगी। उसका दिल चाहा वो एक लम्हा ताख़ीर किए बिना उठकर यहाँ से भाग जाए, उन नज़रों से दूर, उस वहशत से दूर, और किसी कोने खुदरे में छुप जाए। वो इस महफिल में बहलने की बजाय और ज़्यादा बिखरने लगी थी। उधर वो सब उसके सर हुई थी। पलवशा और नाजिश उसे नए नए ट्रैक याद करके बताती जा रही थी। उसी पल आदिल ने आकर लाला रुख के ससुराल वालों के आने की इत्तला दी तो रोशाना की खुलासी हुई। उसने दिल ही दिल में ढेरों शुक्र अदा किया। सादिया भाभी और रूबी उनकी आमद का सुनकर उनके इस्तकबाल को फ़ौरन उठ गईं, जबकि लाला रुख इस इत्तला पर हैरत और खुशी के मिले जुले एहसासात के हमरा दम भर को गंगसी रह गई। तो क्या मुस्तफ़ा खान आया है? हाँ, उसे आना ही चाहिए था। उसने कितनी दुआएं मांगी थी। उसका दिल फरते मुसरत से कहने लगा। ढोलकी एक तरफ धकेल कर इस मुसरत अमेज़ एहसास के साथ उठकर लिविंग रूम से बाहर भागी। कंधे से गिरता दुपट्टा पैरों में उलझा तो ग्लास वॉल के बाहर निकलते ही मुंह के बल गिरते गिरते बची। खुरम ने जल्दी से उसे थाम लिया था। संभल कर, ऐसी क्या आफताब आ पड़ी है? उसने झींप कर जल्दी से दुपट्टा खींच कर कंधे पर डाला और पूछा, कौन कौन आया है? उसके लहजे में बेताबियाँ चटक रही थीं। मेरा ख्याल है आपकी सास और आपका देवर मुज्तबा है। खुरम का ये कहना अंदर दाखिल होने वाले मुज्तबा की तरफ पुरतपाक अंदाज में बढ़ गया। लाला रुख का सारा जोश झाग की तरह बैठता चला गया। उसकी आंखों में मुतहरिक हो जाने वाली रोशनी ठिठर कर रह गई। लहजा भर दिल खुश फहम हुआ था, खुश गुमान हुआ था, मुसरत से गरकाब हुआ था। दूसरे पल सारे रंग बारिश में दीवार से कच्चे रंग की तरह बहते चले गए। बेनूर सी मुस्कुराहट लबों पर सजाकर दरवाजे की तरफ देखा, जहां मोरे सादिया भाभी की हमराही में आती दिखाई दी।
اس نے موہوم سی امید کے سہارے ایک بار پھر دروازے کے پار دیکھا، شاید مجتبیٰ کے ہمراہ وہ بھی دکھائی دے جائے۔ خرم کو غلط فہمی ہو گئی ہو، وہ کہیں باہر کھڑا رہ گیا ہو۔ سچ ہی کہتے ہیں، امید ایسا خوشنما پرندہ ہے جس کے پیچھے تا عمر بھاگتے رہنے کو جی چاہتا ہے، مگر یہی امید جب ٹوٹتی ہے تو کانچ کی چوڑی کی طرح دل کی کلائی میں زخم ڈال دیتی ہے، لہو رسنے لگتا ہے اور مرہم بھی رکھنے کو دل نہیں کرتا۔ مورے نے اسے بے حد پیار سے خود سے لگایا اور اس کی سبیح پیشانی چوم لی۔ تمہارے بنا تو گھر بالکل سنسان ہو کر رہ گیا ہے، ہم تو تم دونوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں، ابھی کل کی بات ہے، صبح ہی صبح ناشتے کی میز پر آتے ہی مجتبیٰ حمزہ کو آوازیں دینے لگا، پھر مجھ سے پوچھنے لگا، بھابی دکھائی نہیں دے رہی اور مجھے بھی خیال نہیں رہا کہ تم اپنے میکے گئی ہو۔ میں جنت سے کہنے لگی، لالا رخ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی ہے؟ وہ یہ قصہ سنا کر ہنسنے لگی اور لالا رخ کے دل میں یہ خواہش مچل کر رہ گئی کہ وہ پوچھ لے کہ کیا وہ بھی میری کمی محسوس کر رہا ہے۔ ایسے ہی بے اختیارانہ اس نے مجھے آوازیں دیں، مگر فقط مسکرا کر رہ گئی۔ اتنا تو ہوا تھا، ان کی آمد نے اس کے بکھرتے دل پر ہولے سے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہموں سے گھرے ہر آن خوف سے دھڑکتے دل کو ان کا آنا بھی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہی لگا تھا۔ مورے اپنے مخصوص محبت آمیز انداز سے سب سے فردن فردن مل رہی تھیں۔ مجتبیٰ کو خرم ڈرائنگ روم میں لے کر چلا گیا، جبکہ انہیں رفیہ بیگم اپنے کمرے میں لیے چل دی۔ سعدیہ بھابی نے گیسٹ روم کی صفائی کروا رکھی تھی، شادی والا گھر تھا، مہمانوں کی آمد متوقع رہتی تھی۔ مصطفیٰ خان کے نہ آنے پر طلال کو حیرت تھی۔ وہ 2 روز سے مسلسل اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نہ آفس کا فون کوئی ریسیو کرتا تھا، نہ گھر پر وہ ملتا تھا، اور اپنا موبائل بھی اس نے شاید بند کر رکھا تھا۔ اس کی حیرت اس وقت صبا ہو گئی جب پوچھنے پر مورے نے یہ بات اس سے کہی کہ تحفی کی تو تم سے 2 روز پہلے بات ہو چکی ہے۔ وہ بتا رہا تھا کہ اس نے اپنے نہ آنے کا سبب تمہیں بتا دیا ہے۔ وہ چپ ہو گیا، مگر حیرت اپنی جگہ تھی، جو تشویش میں بدل گئی تھی۔ میری تو اس سے 2 روز پہلے کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہ اپنے نہ آنے کا سبب مجھے بتاتا۔ وہ رفیہ بیگم کے کمرے سے نکلتے ہی لالا رخ سے بولا، پھر اس نے آنٹی سے جھوٹ کیوں بولا؟ سگرا، یہ چادریں لے جاؤ اور سعدیہ بھابی کو دے دو، بلکہ ایسا کرو تم خود ہی جا کر گیسٹ روم میں جو 2 بیڈ پڑے ہیں ان پر بچھا دو، اور ہاں، ٹھنڈے پانی کا جگ وہاں ضرور رکھ دینا۔ وہ طلال کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے سگرا سے مخاطب تھی اور سٹور سے نکالی صاف ستھری چادریں اسے پکڑا دیں۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں لالی۔ اس کی اس بے نیازی پر اسے تاؤ آ گیا۔ اب میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ انہوں نے مورے سے یہ کیوں کہا؟ وہ سٹور کا دروازہ بند کر کے اس کی طرف ایک اچٹتی نظر ڈال کر اسی بے نیازی سے کندھے اچکا گئی۔ تمہیں تو علم ہونا چاہیے، وہ تمہارا شوہر ہے۔ اس نے کھوجتی نظریں اس پر ڈالی۔ شوہر تو تم بھی روشانہ کے ہو، مگر وہ کتنا جانتی ہے تمہارے بارے میں؟ وہ طنز سے ہنسی۔ کیا فضول بات کر رہی ہو؟ ہمارا ابھی صرف نکاح ہوا ہے، کیسی احمقانہ مثال دینے بیٹھ جاتی ہو؟ بات سنو۔ اس نے جلدی سے اسے روکا۔ طلال پلیز، میں اس وقت مصروف ہوں، کوئی بات نہیں سن سکتی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، صاف کیوں نہیں کہتی ہو کہ فرار چاہ رہی ہو؟ یاد رکھو لالی، کبوتر کی طرح آنکھ بند کرنے سے مسائل سے فرار حاصل نہیں ہو جاتا۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ گیا۔ کون سا مسئلہ؟ میرا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ رک کر بے حد اعتماد سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، وہ نہیں آ سکتے تو ان کی کوئی کاروباری مصروفیت ہوگی، تم فون کر کے ان سے خود پوچھ لو۔ اس سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے میرا، اس نے اپنا موبائل بھی بند کر رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کا موبائل خراب ہو۔ وہ ایک طرف ہو کر آگے بڑھ گئی۔ اس کے لہجے اور اٹھتے قدموں میں بھرا اعتماد طلال کو الجھا گیا۔ اچانک وہ رک کر پلٹی اور تنبیہی لہجے میں بولی، ہر وقت میری فکر کرنا چھوڑ دو، اپنے ارد گرد نظر ڈالو۔ اپنی زندگی کی ڈور تم جس تیزی سے الجھاتے جا رہے ہو اس پر نظر ثانی کرو، اس سے پہلے کہ یہ ڈور تناؤ کا شکار ہو کر ٹوٹ جائے۔ اسے سلجھانے کی کوشش کرو۔ وہ یکدم چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ خدا کے لیے اپنی اور روشانہ کی زندگی کو اپنی انا کی بھینٹ مت چڑھاؤ۔ وہ اس کے نزدیک چلی آئی۔ اگر میں چپ ہوں تو صرف مہوش کی شادی کی وجہ سے، اس کے بعد یہ مسئلہ بہت زور و شور سے اٹھے گا اور میں خود اٹھاؤں گی۔ کیا کرو گی تم؟ وہ ایک ہلکی سی سانس کھینچ کر استہزائیہ انداز میں بہوں کو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا کرتی ہوں یہ تو وقت بتائے گا، بس زیادہ بڑکے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہنس دیا۔ اس کی کھوپڑی میں اگر ذرا سی بھی عقل ہوتی تو وہ بات کو سمجھ لیتی، اتنا طوفان نہ اٹھاتی۔ میری طرف سے وہ از خود بدگمان ہو گئی ہے تو میرا کیا قصور؟ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کیا؟ لالا رخ کرنٹ کھا کر رہ گئی اور لپک کر اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ تمہارا کوئی قصور نہیں، یہ ساری بدگمانی تمہاری ہی تو پیدا کرتا ہے، اور یہ بدگمانیاں تم نہیں تو کیا آسمان سے فرشتے اتر کر دور کریں گے؟
زہر سے بھرے لگ رہے ہو تم یہ بات کہتے ہوئے۔ اس نے تادیبی نظروں سے اسے گھورا۔ میں تو برا ہوں ہی، یہ نئی بات نہیں ہے۔ اس نے تائیدی انداز میں کندھے اچکائے اور اسے ایک طرف ہٹا کر دروازہ کھولنے لگا۔ تمہارے لیے تو وہ تانیہ ہی ٹھیک رہتی، تم اسی کے قابل ہو۔ وہ جل کر بولی۔ وہ بے ساختہ کہا لگا کر رہ گیا۔ اچھا بات تو سنو۔ اس نے یکدم سنجیدہ ہوتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر اسے دروازے سے پلٹنے سے پہلے روک دیا۔ تمہارا اور تیفی کا معاملہ تو ٹھیک جا رہا ہے نا؟ میرا مطلب ہے کوئی ناراضگی تو نہیں ہے نا؟ وہ اپنی تسلی کر رہا تھا۔ اس کی نگاہیں لالا رخ کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ آیا نہیں ہے، نہ ہی رابطہ کر رہا ہے، بس اسی وجہ سے مجھے ٹینشن ہے۔ ہم تمہاری طرح انا پرور، جفا پیشہ اور انا پرست نہیں ہیں، سمجھے؟ وہ دل کی حالت سنبھال کر بظاہر چڑ کر اسے گھورے گئی۔ اوہو، نئی اطلاع ہے کہ لالا رخ صاحبہ انا پرور جفا پیشہ نہیں ہے؟ وہ بے اختیار ہنسا تھا۔ یہ ہنسی سراسر اسے چڑانے کو تھی۔ پھر ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولا، چلو عقل دیر سے ہی صحیح آ تو گئی۔ مجھے تو آ گئی دیر سے ہی صحیح، مگر تمہیں تو ہنوز نہیں آئی۔ یک طرفہ عقل مندی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک دو طرفہ دانائی نہ ہو مسئلے حل نہیں ہوتے۔ وہ دو بدو بولا۔ بہت خوب، کس احمق نے تمہیں عقل مند اور دانا ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے؟ وہ بے ساختہ استہزائیہ ہنسی۔ جو خود کو عقل مند اور دانا کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ احمق اور بے وقوف ہوتے ہیں۔ جواباً وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ پھر قدرے چڑ کر بولا، تمہیں اس سے اتنی ہمدردی ہو رہی ہے تو اسے سمجھاتی کیوں نہیں ہو؟ معمولی بات کا بتنگڑ بنا کر بیٹھ گئی ہے۔ اس سے زیادہ حماقت اور کیا ہو سکتی ہے کہ چند بے معنی باتوں کو دل سے لگا کے بیٹھ جاؤ؟ وہ رکھائی سے کہتا دروازہ کھول کر کمرے میں چلا گیا۔ لالا رخ کے دل پر ضرب سی پڑی۔ اس کا دل مانوس سا کر محسوس کر کے رہ گیا۔ جنہیں تم بے معنی باتیں کہہ رہے ہو، یہ باتیں کسی بھی عورت کے لیے بے معنی نہیں ہو سکتی، خصوصاً محبت کی متقاضی عورت کے لیے۔ مرد کے منہ سے ادا ہونے والے جملوں اور لفظوں کی ڈور سے عورت کا دل بندھا ہوتا ہے۔ بے مہری اور کچ ادائی کے چند جملے اس کے لیے زہر ثابت ہوتے ہیں، اور محبت کے دو میٹھے لفظ اعتبار بڑھا جاتے ہیں۔ چند محبت کے بولوں سے عورت اپنی ساری انا پس پشت ڈال دیتی ہے۔ یاد رکھنا طلال، عورت نرم لچکتی شاخ کی مانند ہوتی ہے۔ اسے نرمی سے چھوؤ گے تو یہ تمہاری مرضی سے جس طرف چاہو مڑ جائے گی، مگر سخت اور تند تیز ہوا کے دھکڑ اسے توڑ دیتے ہیں۔ وہ اس کے دروازے پر ہاتھ رکھے مدبرانہ اور دل گرفتگی سے کہہ رہی تھی، مرد کی محبت میں اگر تحمل، حلیمی اور نرماہٹ ہو تو اکھڑی اور متنفر عورت بھی اس کے پیر کی دھول بننے سے نہیں ہچکچاتی۔ اس کی انا کی دیوار کی طرح ریت کی دیوار کی طرح مرد کے پیروں تلے ڈھیر ہو جاتی ہے۔ وہ اس طرح ہار جاتی ہے کہ اسے اپنی ہار پر دکھ، افسوس، کوئی پچھتاوا نہیں، بلکہ ایک طمانیت امیز مسرت ہوتی ہے۔ اس کا دل اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ مرد کی فتح اسے اپنی شکست سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے۔ عورت کا تقاضا تو فقط اتنا ہے کہ پہل مرد کی جانب سے ہو، تاکہ اس کے نسوانی وقار کو دھچکا نہ لگے۔ کیا محبت کرنے والے مرد کا دل اتنی بھی گنجائش نہیں رکھتا کہ اسے یہ تحفظ دے سکے، اسے یہ دھچکا پہنچائے بغیر اسے سمیٹ سکے؟ وہ گمسم ہو کر رہ گیا۔ وہ اس کے دل کو جھنجھوڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی، مگر وہ کھڑکی کے پار آسمان کی وسعتوں کو تکتے ہوئے کتنی دیر تک اس کے جملوں کی باز گشت محسوس کرتا رہا، اور سوچتا رہا کہ جب نفرت اور غصے سے بھرے دل کو محبت کے دو لفظوں سے جیتا جا سکتا ہے تو پھر وہ روشانہ اسد کا محبت سے بھرا دل کیوں کر نہیں جیت سکتا تھا؟ وہ تو ہمیشہ سے اسی کی تھی، اسی کے نام پر ہاری تھی، اس کے جذبوں سے مہکتی تھی اور مہکنا چاہتی تھی، پھر کیوں کر وہ ناکام ہو سکتا تھا؟ ایک گہرا سانس اس نے سینے کی تہہ سے یوں کھینچ کر فضا کے سپرد کیا، گویا اندر کی گھٹن کو نکلنے کا راستہ مل گیا ہو۔ ٹھنڈے اور تازہ جھونکے روح سے براہ راست ٹکرانے لگے ہوں اور فرحت کا احساس رگ رگ میں دوڑنے لگا ہو۔ دل یکا یک ہی تمنا کے شوق میں بہنے لگا تھا، ایک بچے کی طرح ہمکنے لگا تھا۔ غبار انا دھلا تو اسے بہت روشن راستے دکھائی دینے لگے۔ اب روشانہ کا ہاتھ پکڑ کر اسی راستے پر اسے لے آنا تھا، اور اسے یقین تھا محبت سے بڑھے ہوئے ہاتھ کو عورت کبھی نہیں ٹکراتی۔ اس کی گرماہٹ اسے دیر بدیر پگھلا دیتی ہے۔ عورت تو موم کی مانند ہوتی ہے، اوپر سے فقط نسوانی وقار کا مضبوط خول چڑھائے رکھتی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ وہی خول تو اسے سیپ میں بند موتی کی طرح قیمتی بنائے رکھتا ہے۔ اور اب وہ اتنا ناقدر شناس بھی نہ تھا کہ اس قیمتی متاع کو کھو دیتا۔ آج مورے اور مشتبہ کو گئے دوسرا دن تھا۔ حویلی اسے کوئی آسیب زدہ بوسیدہ کھنڈر
मालूम हो रही थी। ऐसी वहशत थी जो हवेली के दरो दीवार से उतर कर उसके दिल की दीवारों से लिपटती जा रही थी। उसे लग रहा था मज़ीद अगर हवेली में ऐसी ही तन्हाई बिखरी रही तो उसके आसाब चटक जाएंगे। एक कमरे से दूसरे कमरे तक चक फेरियाँ खाते खाते वो थक जाता। शहबाज से तो उसकी नाश्ते पर मुलाकात होती या बहुत हुआ तो रात के खाने पर, मगर वो खुद भी जानता था उसके अंदर जो वहशत ठहरी हुई है शहबाज या कोई और उसका तरियाक नहीं बन सकता। ये तन्हाई तो बरसों से उसके हमरा चली आ रही है। जब हवेली भरी पड़ी थी तब भी तन्हाई उसके हमरा रही थी। कितने मौसम आए, वक्त के पुल के नीचे से कितना पानी गुजर गया, मगर उसके दिल की बस्ती खंडर की खंडर रही। और सारे मौसम दिल की बस्ती के ही तो होते हैं। बैरूनी अनासिर उसमें ज़रा सी हलचल मचा सकते हैं, उसके मौसम को बदल नहीं सकते। बहारें अंदर हों तो ख़िज़ा कुछ नहीं बिगाड़ती, मगर अंदर ही ख़िज़ा ठहर गई हो तो कितने ही मौसम बाहर आ जाएं। दिल के अंदर शगुफ़े नहीं फूट सकते, जज्बात के दरख्त पर नई कॉम्प्लें नहीं फूट सकती, ख़िज़ा का जर्द सन्नाटा नहीं कर सकता। वो आज ऑफिस से जल्दी आ गया था। दिल का बोझलपन जिस्मानी तवानाई भी जैसे कभी कभी खींच लेता है। मेरे हम सफ़र, तुझे क्या खबर, ये जो वक्त है किसी धूप छाँव के खेल सा। इसे देखते इसे झेलते मेरी आँख गर्द से अट गई, मेरे ख्वाब रेत में खो गए, मेरे हाथ बर्फ़ से हो गए। मेरे बेखबर तेरे नाम पर, वो जो फूल खिलते थे होंठ पर, वो जो दीप जलते थे बाम पर, वो नहीं रहे। वो नहीं रहे कि जो एक रब था दरमियाँ वो बिखर गया। वो हवा चली, किसी शाम ऐसी हवा चली कि जो बर्क थे सरे शाख जहाँ वो गिरा दिए। वो जो हर्फ दर्ज थे रेत पर वो उड़ा दिए। वो जो रास्तों के यकीन थे, वो जो मंजिलों के अमीन थे, वो निशान पा भी मिटा दिए। उसने छत को तकते हुए एक गहरा सांस खींचा और करवट बदली तो करीब रखे फ़ोन की बेल होने लगी, मगर वो यूं ही कसलमंदी से पड़ा रहा। उसने फ़ोन रिसीव करना ही छोड़ दिया था। अजीब सी बेहिसी तारी हो गई थी, जैसे ज़िंदा रहना भी बेमायनी सा शुगल लग रहा था। बेल मुसलसल हो रही थी, जो कमरे के सन्नाटे में किसी हथौड़े की तरह उसके थके हुए दिमाग पर लग रही थी। बिलाखिर उसने यूं ही लेटे लेटे हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। उसका इरादा था रिसीवर उठाकर साइड पर रख देगा, मगर हमज़ा की आवाज़ ने उसे जकड़ लिया। हेलो पापा, पापा मैं हमज़ा बोल रहा हूँ। वो झटके से उठकर बैठ गया। इतने दिनों बाद गोया दिल के झुलसते सहरा पर ठंडी फवार सी बरसी थी। बस एक तुमसे दस्तबरदार होने का हौसला नहीं है मेरी जान, उसने सोचा और नरमी से हेलो कहा। पापा, चाचू आ गए, दादी भी आ गई हैं। वो उसकी आवाज़ पहचानते ही बोला। आप क्यों नहीं आए पापा, आप फ़ोन भी नहीं करते। तुम मुश्तबा चाचू के साथ मेरे पास चले आओ, मैं वहाँ नहीं आ सकता ना। वो उसी के अंदाज में तोतला होकर बोला। मम्मी गंदी हैं, वो मुझे आपके पास नहीं लेकर आती, उसने बसोर कर कहा। मम्मी गंदी हैं ना पापा। नहीं जान, मम्मी गंदी, अच्छा वो कहता है मम्मी गंदी है ना पापा, ऐसे वो पूछ रहा है। नहीं जान, मम्मी गंदी नहीं है, वो तुमसे बहुत सारा प्यार करती हैं। वो आहिस्तगी से बोला। मम्मी गंदी बच्ची हैं पापा, बहुत गंदी हैं। उधर एक ही गर्दान थी। मुझे आना है आपके पास। मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है बेटा, जो खुद खाली हो वो दूसरे पर क्या निछावर कर सकता है। उसने रिसीवर यूं ही कान से लगाए बैकग्राउंड से टेक लगा ली। तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक करती हैं कि तुम्हें मेरे पास नहीं आने देती। ये आर्जी रिश्ते पायदार नहीं होते, उन्हें जल्द या बदेर टूट जाना होता है, तो फिर यादों में इजाफा करने का क्या फ़ायदा। वो अपनी धुन में बोल रहा था। आपका और मेरा रिश्ता आर्जी तो नहीं है। लाला रुख की आवाज़ माउथ पीस से उभरी तो वो चौंका। रिश्तों को नज़रअंदाज कर देने से ये गैर अहम तो नहीं हो जाते, टूट तो नहीं सकते। ये डोर इतनी कमज़ोर भी नहीं होती जितनी नज़र आती है। अगर ऐसा होता तो अब तक टूट चुकी होती। यकीन टूट जाए तो सब कुछ टूट जाता है मोहतरमा लाला रुख साहिबा। हर रिश्ता रेत की दीवार साबित होता है। चराग से दिल बुझ जाए तो मंजिल भी गुब्बारे राह में खो जाती है। बरसों के रिश्तों पर भी गर्द जम जाती है और वो भी कमज़ोर और पौधे हो जाते हैं। ये तो फिर भी कमज़ोर बुनियादों पर ही इस्तवार हुआ था। वो तल्खी से हंस दिया। बेयकीनी और बदएतमादी के गुबार में मंजिलें हवा बर्द हो जाती हैं, उनका निशान तक नहीं रहता। नहीं मुस्तफ़ा खान, कभी कभार फ़कत देखने वाली आँख के गिर्द
गर्द जम जाती है बदगुमानी की। उस गर्द को झाड़ देने से सारे रास्ते साफ दिखाई देने लगते हैं। हर रास्ता मंजिल बन जाता है, हर दर्द रास्ता बन जाता है। मगर कोई दश्ते बदगुमानी से निकले भी तो फ़कत अपनी आँख और समात को ही मोतबर न समझे। वो बेहद तहम्मुल से उसके लहजे और जुमलों की तलखी को पी गई थी। अब तो ऐसा होने लगा था कि चरागे दिल उसकी हर फूंक मारने पर बजाय बुझने के और तेज़ लो देने लगता था। फिर वो जैसे बात बदल कर जल्दी से बोली, हमसा बहुत जिद कर रहा है आपके पास आने की, इसे मैं मुश्तबा के हमरा कुछ दिनों के लिए भेज दूँ? बच्चे तो ज़िद करते ही हैं। बच्चों और दिल की ज़िद पर कान नहीं धरना चाहिए, दोनों ही नादान होते हैं। वो धीमे लहजे में बोला, मगर उसके लहजे में हल्की सी काट थी। कभी कभी नादानों की बात मान लेने में हर्ज भी नहीं होता। वो जवाबन आहिस्तगी से गोया हुई, कभी भी क्या, बहुत बार मान कर देख ली है और पछतावे इसी दिले नादान की अनायत करता है। खैर तुम हमजा से मेरी बात कराओ। वो यकसर लहजे में अजनबियत का तासुर समेटते हुए बोला, वो आपके पास आना चाहता है। महज तारों के इस राब्ते से कितना बहल सकता है? बहल जाएगा, बच्चा ही है। वक्त तो यूं भी बड़े बड़े गम बांट लेता है, गहरे ज़ख्मों पर भी खुरंट ले आता है। ये तो आपका ख्याल है ना? वो शाकी लहजे में बोली। फिर एक लम्हे तोक़ुफ़ के बाद हौसला जमा करते हुए बोली, आप महविश की शादी में अगर आ जाएं तो मुझे खुशी होगी। खुशी क्या, ये कहो कि तुम्हारा भरम रह जाएगा, तुम्हारी साख कायम रह जाएगी। शादी के बाद मैके में औरत शौहर के हवाले से हर पल देखी और बढ़ती जाती है, चाहे वो शौहर उसका नापसंदीदा तरीन ही क्यों ना हो। मगर कहते हैं ना कि मजबूरी में गधे को भी बाप बना लिया जाता है, और तुम भी बहालत मजबूरी मुझे मदऊ कर रही हो। वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहता हल्के से हंस दिया। तैफी, खुदा के लिए मुझे मेरी नज़रों में यूं तो जलील ना करें। उसका ज़ब्त जवाब देने लगा, मैं जलील नहीं कर रहा हूँ, मैं तो फ़कत हकीकत बता रहा हूँ, और हकीकत हमेशा इतनी ही सफाक और कड़वी होती है। मगर बहरहाल हकीकत को देखना और बरतना तो पड़ता ही है, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ज़रूरी नहीं जो आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हो वही हकीकत हो। हकीकत वो भी होती है जो कोई दूसरा भी दिखाना बताना चाहता हो। मेरी नज़र इतनी कमज़ोर नहीं है कि मुझे दूसरों की वजाहतों की ज़रूरत पड़े। वो रुखाई से उसकी बात काट गया। हर शख्स को यही खुशफहमी होती है, तो क्या अब वजाहतों सराहतों की ज़रूरत बाकी है? वो चिढ़ कर रह गया था। आपने वजाहत का मौका ही कब दिया है? वो दिल गिरफ्तगी के साथ बोली। थकन से आसाब चटकने से लगे थे, रूह पर मलाल की तय दबीज़ होने लगी थी। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे कोई सच्ची झूठी कहानी नहीं सुननी, मुझे अपनी समात और बसारत ही काफ़ी है। हाँ, मर्द जो ठहरे कभी औरत को अपनी अना की भेंट चढ़ा देते हैं, कभी अपनी बसारत और समात के जाम में औरत को निचोड़ देते हैं। फैसलों की तलवार तो आपके हाथ में होती है ना? जब चाहा चला दी, और ये देखने की जहमत भी गवारा नहीं की कि किसी को कितने ज़ख्म आए, कोई किस तरह तड़पा मचला और मर गया। मुस्तफ़ा खान हो या सैफुर रहमान, सब मर्द होते हैं, फ़कत रवायती अना परस्त और मर्दानगी के जाम में मुब्तला, जो औरत को रिश्तों की सूली पर लटकाए रखते हैं, उससे लम्हे लम्हे का हिसाब मांगते हैं, 2 घड़ी की मोहब्बत के इवज़ उससे उम्र भर का एतबार चाहते हैं। औरत अमृत का छलकता प्याला नहीं है मुस्तफ़ा खान कि जब दिल चाहा उसे थाम कर मुँह से लगा लिया। ना परफ्यूम की बोतल है कि उठाया और ख़ुद पर जितना दिल चाहा छिड़का और महकने लगे। वो भी एक बदन रखती है, रूह रखती है, एक दिल रखती है, जो वक्त और हालात की आंधी में गिर कर कभी बिभर सकता है कि उसे भी सिमटने की ज़रूरत होती है। कभी उसके पूर में भी आग लगी होती है कि उसे भी बुझने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। शादी महज बेनाम लम्हों का खेल तो नहीं है कि जिसमें औरत किसी लम्हे हारी तो बस हारती चली गई, फिर उसके लिए बाजी जम ही नहीं सकती। उसकी आवाज़ भरा गई, मज़ीद बोला न गया और रिसीवर क्रैडल पर डाल दिया। उसका रुआ रुआ दिल गिरफ्तगी और शिकस्तगी की काट से तड़प रहा था। उसकी बेमहरी उसे तोड़ रही थी और ये तोड़ फोड़ बड़ी अजियतनाक थी। उसका अदराक तो उसे पहली बार हुआ था। सैफुर रहमान के जालिम फैसले ने भी उसे ऐसी अजियत से दो चार ना किया था, रूह पर ऐसा कड़ा इम्तिहान बन कर ना गुजरा था। दरअसल चाहे जाने की चाह में ही औरत इस बुरी तरह टूटती है, बिखरती है और बिखर बिखर कर जुड़ती है। दिल के ताल्लुक में ही जां का ज़िया होता है, रूह कर्ब से आशना होती है। ताल्लुक दिल से जुड़ा हो तो एक कज अदाई का ज़रा सा छींटा भी आग की तरह जिस्म जां को झुलसा जाता है। एक गाफिल धड़कन भी खौफ व अंदेशे से हम कनार कर देती है। वो खुद को सख्त बेबस महसूस कर रही थी। वो चाहती तो मुस्तफ़ा खान से दस्तबरदार हो जाती,
मगर अब की बार दिल ने ऐसा धोखा दिया था कि उसे दस्तबरदार हो जाने का तसव्वुर ही दिल को बिखराई दे रहा था। उसने बेचारगी अमेज कर्ब से रिसीवर पेशानी से टिका ली। दरवाजे पर खड़का हुआ तो वो चौंक कर सीधी हुई। मोरे दरवाज़ा हल्के से बजाकर अंदर दाखिल हो रही थी। उसने जल्दी से दुपट्टे का कोना उठाकर आंखों को रगड़ा और अपनी जगह से खड़ी हो गई। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? महविश के ससुराल वाले आने ही वाले होंगे। हमज़ा को भी तैयार नहीं किया अभी तक? वो अंदर आ गई। हमज़ा ज़िद कर रहा था अपने पापा से बात करने की। मैं उसे फ़ोन पर बात करा रही थी। आइए आप बैठिए। उसने बेड पर उनके लिए जगह बनाई और हमज़ा के हाथ से कुशन ले लिया, जिन्हें वो सोफ़े से उठा कर बेड पर ढेर कर रहा था। आपको तो पता है ये कितना ज़िद्दी है। मुज्तबा को भी सुबह से परेशान किए हुए है और अब अपने पापा से बात करने की ज़िद लिए बैठा था। वह नज़रें चुराए कुशन उठा कर सोफ़े पर तरतीब बार रखते हुए बोली, फिर बात की तैफी ने या नहीं? मोरे उसका चेहरा बगौर देख रही थी। आहिस्तगी से इस्तफसार किया तो वो बेसाख्ता चेहरा उठाकर उनकी तरफ देखने लगी, मगर दूसरे पल पलकें झपक कर नज़रों का जाविया बदल कर सर अस्पात में हिलाते हुए बोली, हाँ अभी उन्हीं से बात हो रही थी। क्या कह रहा था वो? शिरकत करेगा शादी में? उनकी नज़रें अब भी उसके चेहरे पर जमी थी। नहीं, कह रहे थे काम बहुत है, वक्त नहीं निकाल पाएंगे। वो वार्डरोब खोलकर अपने और हमज़ा के कपड़े निकालते हुए बोली। वो दानिस्ता उनकी तरफ देखने से गुरेज कर रही थी, जिसका एहसास मोरे को बखूबी हो रहा था। उसे तो सारे काम इन्हीं दिनों याद आ गए हैं। क्या करें, उनकी भी मजबूरी है। एक शहबाज भाई ही बेचारे कितना काम संभाल सकते हैं। आप और मुश्तबा तो आ गए हैं ना, यही बहुत है मेरे लिए। हमज़ा भी बहल गया है, वरना तो बड़ा तंग किए हुए था। हाँ, मैं हमज़ा को अपने साथ ले जाऊंगी। मोरे ने यह कहते हुए हमज़ा को गोद में बिठा लिया। जी मगर, उसने सर पटाकर उनकी तरफ देखा। तुम्हारा अपना क्या प्रोग्राम है? महविश की शादी के बाद हमारे साथ ही चलोगी या नहीं? मैं तो कुछ रोज़ और रहूँगी, मगर हमज़ा आपको वहाँ तंग करेगा। वो लहजे को हत्तुल अमकान नॉर्मल रखते हुए बोली, कितने दिन रहोगी? मोरे दिल गिरफ्तगी से उसका चेहरा देखने लगी। वो मुस्कुराकर शगुफ्तगी का तासुर देकर उन्हें मुतमईन करने की कोशिश कर रही थी। वो कपड़े उठाए उनके नज़दीक ही कालीन पर बैठ गई और हमज़ा को पकड़कर उसकी टी शर्ट बदलते हुए बोली, देखें जब तक मुझे यहाँ के लोग बर्दाश्त करते हैं। वो हंसी में बात टालने लगी। माँ बाप तो औलाद को सारी उम्र ही बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर कोई सारी उम्र रहता है मैके में? तुम मेरे साथ ही चलना। ये घर आर्जी पनाह का है तुम्हारे लिए। तुम्हारा असल घर वही है जहाँ मैं तुम्हें बहू बना कर ले गई हूँ। लाला रुख ने उनके लहजे का गैर मामूलीपन महसूस करते हुए बैठे बैठे उनकी तरफ सर उठा कर देखा। नज़रें मिलने पर उन्होंने मुतासिफाना सांस खींची। यहाँ रहने का क्या जवाब देती रहोगी सबको? क्या क्या बहाने तराशोगी? जी मैं समझी नहीं। वो धक से रह गई। उसका दिल उनके जुमले के आहिनी हसार में जैसे जकड़ा था। बहुत अफसोस की बात है लाली, तुमने भी मुझे काबिले एतबार न जाना। तुम दोनों ने मुझे बेखबर रख कर मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं काबिले भरोसा नहीं हूँ, और उस बेवकूफ़ जज्बाती की तो छोड़ ही दो। कम अज़ कम तुम तो यूँ बेज़बान जानवर की तरह उसके कहने पर घर छोड़ कर न चली आती। मुझसे तो कहती, मुझ पर तो भरोसा करती। उसने तो मेरी तरबियत पर कालक मल ही दी है। मुझे अपनी तरबियत पर जो फ़ख्र था, जो मान था, उसने तोड़ कर रख दिया। मगर तुम ही मेरा मान रख लेती, मुझे इस सारे मसले से आगाह करती। मोरे के लहजे में मुतासिफाना शिकवा था। लाला रुख इस गैर मतवक्का सूरत हाल पर लहसा भर गुमसुम रह गई। उसके तो गुमान में भी ना था कि सारी बात उनके इल्म में आ चुकी होगी। खिफ़त और नदामत के एहसास ने उसकी पलकों पर बोझ डाल दिया। रिश्ते बहुत मुरादों और मोहब्बतों से जुड़ते हैं। ये इतने कच्चे बज़ाहिर दिखाई देते हैं, मगर होते नहीं हैं। इन्हें तोड़ देना इतना आसान नहीं होता। आदमी खुद भी अंदर से टूट जाता है। लम्हा लम्हा अज़ियत से गुजर कर भी उन्हें तोड़ने की हिम्मत नहीं रख सकता। मैंने देखा है तैफ़ी को, उसके लिए तुम कभी भी बेमायनी शय नहीं थी, मगर ऐसा होता तो वो बहुत बेफिक्री की ज़िंदगी गुजार रहा होता अभी भी, मगर ऐसा नहीं है। उसकी अज़ियत का एहसास मैं अपनी रूह पर भर कर लाई हूँ यहाँ। मोरे की आंखों में आंसू उबल पड़े। उसने तड़प कर उनकी तरफ देखा और इस तरह भी अंदाज में उनके घुटनों पर हाथ रख दिया। मैं बहुत बुरी हूँ मोरे, बहुत बुरी। ना कदर शनास, ना शुक्री और जालिम, मगर बाखुदा मैं बदकिरदार नहीं हूँ। मैंने उनकी मोहब्बत की लाख नाकदरी की, मुँह मोड़े रही, मगर खुदा गवाह है मोरे, मेरे दिल में कभी सैफुर रहमान का ख्याल नहीं आया। उसकी तरफ पलटने का सोचा तक नहीं। वो मेरी ज़िंदगी में झोंके की तरह आया था और गुजर गया।
میں نے پلٹ کر اسے کبھی آواز نہ دی، نہ دل کی گہرائیوں سے پکارا۔ میں تو اپنی انا کی بھینٹ خود ہی چڑھ گئی مورے۔ میں لاکھ ظالم ہوں مگر بد چلن بد کردار نہیں ہوں۔ وہ ان کے گھٹنوں پر سر ڈال کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ایک تکلیف دہ احساس سے گزرتے ہوئے مورے نے اس کا سر اونچا کیا۔ پاگل، میں نہیں جانتی کیا؟ تمہاری شرافت کی گواہی میں دے سکتی ہوں، تمہیں بد چلن بد کردار کیسے سمجھ سکتی ہوں؟ مگر وہ ایسے سمجھتے ہیں مورے، انہوں نے اسی الزام کے ساتھ مجھے گھر سے نکالا ہے۔ میں اپنی انا کو درمیان میں نہیں لانا چاہتی، اور یوں بھی انا اور محبت ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ مجھے ان سے محبت ہے مورے، میں ان کی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ میرے سامنے لاکھ سیف الرحمن سچا وفادار بن کر آ جائے، اپنے تمام کردہ ناکردہ گناہوں کی معافی مانگ کر تلافی چاہے، مگر میں ایک نظر بھی اس پر ڈالنا گوارا نہیں کروں گی۔ انہیں کہیے مورے، وہ ایک بار مجھے وضاحت کا موقع تو دیں، میرے دل کے اندر جھانک کر تو دیکھیں، میری غلطیوں کی اتنی کڑی سزا تو نہ دیں کہ میں زندہ ہی نہ رہ پاؤں، زندگی موت سے زیادہ بدصورت لگنے لگے۔ وہ اپنا سارا ضبط کھو بیٹھی تھی، وہ سارا لاوا بہا بیٹھی جو اس کے دل میں پکتا رہا تھا۔ عرصے بعد ایسا غمگسار کندھا میسر آیا تھا۔ ان کی نرم آغوش میں اس کے لیے بہت کشادگی تھی اور بہت گنجائش تھی۔ ان کا کوئی قصور نہیں ہے مورے، ان کا غصہ، یہ نفرت ناجائز بھی نہیں ہے، میں نے انہیں کبھی اعتبار دیا ہی نہیں۔ وہ ان کی گود سے سر اٹھا کر آہستگی سے بولی، تم دونوں بھی عجیب ہو، ایک دوسرے کو قصوروار بھی نہیں کہتے اور ایک دوسرے سے شاکی بھی ہو، فاصلے سمیٹنے کو تیار نہیں ہو۔ پہلے تم نہیں تھی، اب وہ ایسا کر رہا ہے۔ مورے نے متاسفانہ سانس کھینچتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پیار سے اس کے بال سہلاتے ہوئے بولی، اچھی خاصی سہل زندگی کو کتنا مشکل بنا ڈالا ہے تم دونوں نے، ادھر آؤ، بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے نرمی سے اسے تھپکتے ہوئے اپنے نزدیک جگہ بنائی۔ اب مجھے بتاؤ، اصل مسئلہ کیا تھا، اور یہ سیف الرحمن درمیان میں کیوں کر آ گیا؟ انہوں نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے کہا تو وہ ایک بار پھر بکھر گئی۔ انہوں نے اسے کھل کر رونے دیا۔ بہت سا رونے کے بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی تو سوچنے لگی کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ ابتدا سے سناتی تو سارے قصور ہی اس کے نکلتے۔ وہ خود کو ندامت کی ریت میں دھنستا ہوا محسوس کرنے لگی۔ مورے کی شفقت اور محبت اس کے ندامت سے بڑے دل کو تھپک بھی رہی تھی اور بکھیر بھی دیے رہی تھی۔ مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، دل کا سارا بوجھ نکال کر رکھ دو، کہہ دینے سے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ جس طرح رونا آئے تو رو لینا چاہیے۔ آنسوؤں کو اندر اتارتے اتارتے آدمی کا دل راکھ کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے دکھوں، پشیمانیوں اور پچھتاووں کو الفاظ دے کر خود کو کسی حد تک آرام پہنچایا جا سکتا ہے۔ وہ اس کا کندھا تھپکنے لگی۔ لالا رخ نے تقدس کے اس پیکر کو بحر عقیدت میں ڈوب کر دیکھا۔ انہوں نے اسے دلاسا دینے کے لیے اس کی نرم ہتھیلی کو اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا۔ اس نے کرب سے گزرتے ہوئے شروع سے لے کے آخر تک سب کچھ بتا دیا۔ کہاں کہاں اس سے غلطیاں اور ظلم ہوئے، کب پچھتاوے روح کے ہم سفر ہوئے اور کب وہ یادیں، کہاں کہاں حماقتیں سرزد ہوئیں اور کس طرح خوف اور وحشت ہم رکاب ہوئی۔ کچھ بھی نہ چھپایا، بھرائی ہوئی آواز میں سب کچھ کھول دیا۔ وہ چپ ہوئی تو کمرے کی فضا میں ایک پرملال سی خاموشی تا دیر چھائی رہی۔ مورے کا ہاتھ اس کے کندھے پر تھا، وہ حد سے زیادہ منتشر ہو گئی تھی۔ تم نے مجھے پہلے ہی بتا دیا ہوتا تو بات اتنی نہ بڑھتی۔ انہوں نے تعصب سے سر ہلایا، پھر سر جھٹکتے ہوئے ایک گہرا سانس کھینچتے ہوئے بولی، خیر، تم حد سے زیادہ خوف زدہ ہو گئی ہو سیف الرحمن سے، اور جانتی ہو، خوف زدہ عورت ایسے موقعوں پر اور زیادہ تنہا ہو جاتی ہے اور یوں عیار اور مکار مرد کا نوالا ثابت ہوتی ہے۔ تم مجھے اسی دن بتا دیتی تو میں تمہیں حمزہ کو لے کر اس سے ملنے نہ جانے دیتی، بلکہ اسے حویلی میں بلا کر دو ٹوک بات کر لیتی۔ بہرحال اب تو کچھ کرنا ہی پڑے گا، تم دل چھوٹا مت کرو، خود کو ہلکان مت کرو، وہ تھپکتے لہجے میں بولی، اور ہاں، تیفی کو قطعی تم فون نہیں کرو گی اور مہوش کی شادی ہوتے ہی میرے ساتھ حویلی چلو گی۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی، مگر مورے، میں ان کی اجازت کے بغیر وہاں کیسے قدم رکھ سکتی ہوں؟ وہ مجھے دیکھ کر مشتعل ہو جائیں گے۔ وہ سہمی آواز میں بولی، اس کا دل اس کے نفرت آمیز رویے کا سوچ کر ہی سینے میں سکڑنے لگتا تھا۔ میں اس سے کہہ آئی ہوں کہ میں لالا رخ کو اپنے ہمراہ لے کے آؤں گی۔ نہیں مورے، اس طرح وہ اور زیادہ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ وہ تم سے نفرت کبھی نہیں کر سکتا۔ مورے کے لبوں پر پہلی بار دھیمی سی مسکراہٹ آئی تھی، دوسرے پل یہ مسکراہٹ کسی احساس نے کاٹ دی۔ محبت کرنے والے، محبت بانٹنے والے جذباتی ضرور ہوتے ہیں مگر انہیں نفرت کرنا نہیں آتی۔
हाँ, नफरत का नाटक ज़रूर करते हैं, मगर उनके दिल को ये जज्बात छू कर भी नहीं गुजरता। तुम घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस ये शादी से फारिग हो लें, फिर कुछ करती हूँ। तुम दोनों की नादानी और कम अकली से तो अब मामला आसानी से सुलझने की उम्मीद नहीं है। उसने एहसास तशक्कुर के साथ उनका हाथ अपने दोनों हाथों में दबा लिया। वो मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना मोरे? वो मुझे माफ़ तो कर देंगे ना? उसने डुबडुबाई आंखों से उन्हें देखा। उसका लहजा चटका हुआ था। मोरे पिघल सी गईं। मेरे जीते जी वो ऐसा नहीं कर सकता, तुम तसल्ली रखो। चलो शाबाश, खुद को संभालो। मैं हमज़ा को लेके जा रही हूँ, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, महविश के ससुराल वाले आने ही वाले होंगे। वो हमज़ा को लेकर कमरे से निकल गईं। लाला रुख बाथरूम में जाकर मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारने लगी। अंदर की तपिश बहुत हद तक कम हो गई थी। वह हकीकतन खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। तौलिया स्टैंड से खींचकर पलटी तो रुशाना खड़ी दिखाई थी। उसके चेहरे पर अजीब मलाल रकम था। अचानक वो आगे बढ़ी और बेइख्तियार उससे लिपट गई। आप बहुत बुरी हैं लाली, बहुत बुरी। अकेले अकेले अपना दुख उठाए फिरती हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करती और ख़ुद दूसरों के गमों दुखों को कम करने, उनके बोझ उठाने के जतन करती रहती हैं। इतना कुछ हो गया और आपने बताया तक नहीं। वो सर उठाकर भीगी पलकों को झपक कर शिकायती नज़रों से उसे देखने लगी। लाला रुख ने एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल कर दिया। तुम पहले ही कम परेशान हो कि मैं तुम्हें और परेशान करती? तो आपके ख्याल में मैं आपके लिए परेशान नहीं थी? मुझे कुछ खबर नहीं थी? नहीं लाली, मैं आपके चेहरे पर हकीकी खुशी ढूंढ ही नहीं पाई अब तक। मेरे दिल ने मुझे बारहा एहसास दिलाया कि आपका यहाँ आना महज महविश की शादी का तो बहाना बना है। बहरहाल उस वक्त ये कयास था, शुबा था, मगर अब बात खुल गई है तो दिल चाहता है धाड़े मार मार कर रोऊं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? क्यों आपने मेरे लिए खुद को? नहीं रोशनी, ये बात मत करना। उसने जल्दी से उसके मुंह पे हाथ रख दिया, फिर नरमी से उसके चेहरे पे हाथ फेरते हुए बोली, हर शख्स की किस्मत उसकी अपनी ही मुट्ठी में बंद है पगली। तो आपकी मुट्ठी में ऐसा कैसा छेद है कि किस्मत की खुशियाँ निकल जाती हैं? वो आज़र्दगी से रो पड़ी। रोशनी ना मेरी जान, इस तरह मत करो। लाला रुख ने उसे खुद से लिपटा लिया। मैं तो खुशकिस्मत औरत हूँ कि इतने चाहने वालों के दरमियान रहती हूँ। तुमने सुनी नहीं मोरे की बातें? उन्होंने किस तरह मेरे दिल पर तसल्ली भरा हाथ रखा है। उनकी तसल्ली अमेज़ बातें मेरी रूह पर रखे बोझ को खींच गई हैं। और मुस्तफ़ा खान जैसा शख्स किस्मत वालियों को ही मिलता है, मैं भला कहाँ से बदकिस्मत हो गई। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करने लगी और किसी हद तक कामयाब भी रही। चलो शाबाश, खुद को कंपोज करो। इतना प्यारा तैयार होकर रोना अच्छी बात नहीं है। दिखाओ ज़रा, ये सूट तो तुम पर बड़ा जच रहा है। उसने उसे कंधों से थाम कर अपने सामने खड़ा करते हुए उसका तो सीफी नज़रों से जायज़ा लिया। सब्ज़ और जर्द रंग के इम्तिजाज के हल्के काम वाली कमीज़ और चूड़ीदार पजामे में उसका निकलता कद और मुतनासिब जिस्म बेहद दिलकश लग रहा था। बड़ा सा चुनरी का दुपट्टा कंधे पर फैला हुआ था। दोनों कलाइयों में मैचिंग चूड़ियाँ पहने वो लाला रुख को बेहद दिलरुबा लग रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसके बालों से हेयर बैंड निकाल लिया। रेशमी लचकते बाल हेयर बैंड से आज़ाद होते ही पुश्त पर फैल गए। अब वो और ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वो मुस्कुरा दी। रोशाना उसे खामोश नज़रों से देखने लगी, फिर हलक में बड़ा आंसुओं का गोला नीचे उतार कर चेहरे पर हल्के से हाथ फेरा। आप अभी तक तैयार नहीं हुई? कपड़े किधर हैं आपके? मुझे तैयार होने में फ़कत 10 मिनट लगेंगे, तुम यहीं बैठो, मैं बस अभी कपड़े बदल लेती हूँ और यूँ तैयार हो जाती हूँ। उसने चुटकी बजाई और हंस पड़ी। रोशाना के लबों पर भी मुस्कुराहट रेंग गई। हकीकतन वह 10 मिनटों में ही तैयार हुई थी। रोशाना ने ज़बरदस्ती उसके तराशीदा होंठों पर गहरे रंग की लिपस्टिक लगाई और आंखों के गिर्द उसी रंग की पेंसिल से हल्का सा टच दिया। लाला रुख ने खिलाफे आदत किसी किस्म की मज़ाहमत ना की। वो दोनों कमरे से निकली तो सारी खवातीन बाहर लॉन में जा चुकी थीं। सुगरा हाथ में गहनों के शॉपर्स पकड़े हुस्ना आपा को तलाश कर रही थी। क्या है इसमें? लाला रुख ने उसे रोक कर पूछा। गहने हैं जी, हुस्ना आपा ने सब बाजियों के लिए मंगवाए हैं। मुझे तो आदिल बाऊजी बाहर से ही पकड़ा कर चल दिए कि हुस्ना आपा को जाकर दे दूं, पर वो दिखाई नहीं दे रही हैं। बाजी, एक गहना मैं भी ले लूं? सुगरा बात के इख्तिताम पर मौतर गहनों को ललचाई नज़रों से देखते हुए बोली। एक क्यों भाई, 2 ले लो और कलाई में बांध लो। यूँ भी तुम पूरे 16 सिंगार किए हुए हो, इसकी कमी रह गई है। लाला रुख उसके सरापे पर एक निगाह डालकर हल्के से हंसी। जर्द और सुर्ख रंग की भड़कदार बनारसी शलवार कमीज़ में भारी ज़ेवरात और खूब मेकअप किए वो आज के फंक्शन की सबसे ख़ास चीज़ लग रही थी।
روشانہ نے بھی اس کے سجے سنورے معصوم سراپے پر ایک مسکراتی نظر ڈالی۔ لالا رخ نے شاپر میں سے ایک مہکتا گہنا نکالا اور روشانہ کی کلائی پر باندھنے لگی۔ وہ نہ کرتی رہ گئی، مگر اس نے اس کی دوسری کلائی میں بھی تھام لی اور گہنا لپیٹنے لگی۔ جب طلال اس طرف چلا آیا، وہ لالا رخ کو ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ روشانہ پر نگاہ پڑی تو اس کی آنکھوں میں بے ساختہ ایک خوشنما رنگ بھر آیا۔ صبح سے وہ اس سے کترائی پھر رہی تھی، دکھائی بھی نہ دی تھی۔ اس نے سوچا شاید صبر کا ہی یہ پھل تھا جو اس قدر دل آویز روپ میں وہ اس وقت اس کی نگاہوں کے بالکل سامنے تھی۔ اگر تم اس فضول کام سے فارغ ہو چکی ہو تو میرا ایک انتہائی ضروری کام کر دو۔ لالا رخ کے نزدیک آ کر ہاتھ میں پکڑی اپنی کیمل براؤن شرٹ اس کے آگے لہرائی۔ اس پر آئرن پھیر دو، کسی کو ٹائم نہیں ہے کہ مجھ غریب کا کوئی کام کر دے۔ ایک عدد بیوی رکھنے کے باوجود تم ادھر ادھر خوار ہو رہے ہو، بہت عبرت کا مقام ہے۔ لالا رخ نے گہنے کے دھاگے کو سلجھاتے ہوئے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر زیر لب مسکراتے ہوئے بولی، یہ روشانہ کس مرض کی دوا ہے؟ اس کے انداز میں شرارت تھی۔ روشانہ نے اس سے نظریں کترا لیں۔ میرا خیال ہے یہ نیک کام تم اپنے ہاتھوں سے انجام دو تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کا کیا بھروسہ یہ پرانے سارے بدلے میری اس غریب شرٹ پر نکالنے بیٹھ جائے؟ جلا بلا دی تو؟ وہ جلدی سے بولا، لاؤ یہ فضول کام میں ہی کیے دیتا ہوں۔ اس نے شرٹ لالا رخ پر اچھال کر اس کے ہاتھ سے موتیا کا مہکتا ہوا گہنا اچک لیا، جس کا الجھا ہوا دھاگا اس سے سلجھائے نہیں سلجھ رہا تھا۔ لالا رخ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا تھا، کچھ کہنا چاہا، پھر دوسرے پل کچھ سوچ کر لب دانتوں میں دبا کر اس کی شرٹ پکڑ لی۔ سارے شوق مہوش کی شادی میں ہی پورے کر لوگی یا کچھ اپنی رخصتی کے لیے بھی بچا رکھو گی؟ وہ محض اسے ستانے کو زیر لب مسکراتے ہوئے بولا تھا، مجھے کوئی شوق نہیں تھا، یہ تو لالی زبردستی پہنا رہی تھی۔ وہ پلٹ کر جانے لگی مگر اس نے جھٹ سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ چلو دوسرا میں زبردستی پہنا دیتا ہوں۔ روشانہ نے بے بسی سے لالا رخ کی طرف دیکھا تھا مگر وہ قریبی کمرے میں جا گھسی تھی۔ اس نے گہنے کو ناک کے نزدیک لے جا کر سونگھا اور ایک گہرا سانس یوں کھینچا جیسے اس کی ساری خوشبو پھیپھڑوں میں اتار رہا ہو۔ ایک انوکھی مسرت اس کے دل سے روح تک اتر رہی تھی۔ محبت بھی گہنا ہوتی تو اسے میں تمہاری کلائی میں لپیٹ دیتا، مگر محبت تو خوشبو ہے، اسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس نے بڑی نرمی سے وہ گہنا اس کی کلائی میں باندھ دیا اور براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ بہار کے خوشنما جھونکے کی طرح بالکل اچانک ہمارے دل کو چھو لیتی ہے، اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ میں تو کم از کم ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں، جکڑا ہوا، اس سحر میں گرفتار سا۔ وہ دم بخود بے یقینی سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ اسے لگا کسی نے یکدم اسے حبس زدہ کمرے سے نکال کر یک پانی میں دھکیل دیا ہو۔ اسے اپنی دھڑکنیں تک رکتی محسوس ہونے لگی۔ اچانک روشنی کا جھماکہ ہوا۔ خرم کے کیمرے کی آنکھ نے اس منظر کو قید کر لیا تھا۔ روشنی کے اس جھماکے پر وہ دونوں سٹ پٹا کر چونکے۔ خرم ان دونوں سے قدرے فاصلے پر کھڑا مسرت امیز حیرت سے طلال کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اسے بدتمیزی نہیں، عقل مندی کہتے ہیں چاچو۔ اتنا خوبصورت منظر زندگی میں پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے، ایسے کیسے مس کر دیتا؟ ہم نے پتھروں کو پگھلتے پہلی بار جو دیکھا ہے۔ اس نے ٹھنڈی سانس کھینچی اور کیمرہ سنبھالتے ہوئے بولا، اگر 2-3 پوز اور ہو جائیں تو؟ بکواس مت کرو۔ وہ جھینپ کر روشانہ سے دور ہٹ گیا۔ ادھر روشانہ ہماری خفت کے سرخ پڑ گئی تھی اور آؤ دیکھا نہ تاؤ پلٹ کر رفیہ بیگم کے ہی کمرے میں جا گھسی۔ تم بھی مجاز انسان ہو آخر، لاکھ چھپاؤ عشق اپنا، یہ بھید مگر کھل جائے گا، یہ راز مگر افشاں ہوگا۔ خرم نے طلال کی طرف دیکھتے ہوئے دائیں آنکھ دبائی۔ اس کی شرارت امیز ہنسی بھی بہت بھرپور تھی۔ طلال اسے گھورتا ہوا اپنے کمرے کی طرف ہو لیا۔ روشانہ اس سارے وقت کسی وحشی ہرنی کی طرح خوف زدہ، منتشر ذہن، پریشان اور سراسیمہ سی ایک کونے میں دبکی بیٹھی رہی۔ اس کے دل کی حالت اس کے چہرے سے عیاں تھی، مگر خرم اور لالا رخ کے علاوہ کوئی اس کی طرف متوجہ ہی نہ تھا کہ محسوس کرتا کہ وہ کس انقلاب کی زد میں آئی ہوئی ہے۔ بارات کے روز خواتین کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ مہوش دلہن بنی پارلر سے ہو کر آ چکی تھی اور اب ڈرائنگ روم میں عین اے سی کے سامنے جڑی بیٹھی تھی، اور یہ حکم روبی بھابھی کا تھا تاکہ میک اپ خراب نہ ہو۔ اس نے آتے ہی بھوک کا شور مچایا تو اسے حسنہ سے لمبی ڈانٹ سننے کو ملی، اب کوئی کھانا وانا نہیں ملے گا، سارے میک اپ کا ناس مار دو گی تو کیا بھوکی رہوں گی؟ کیا اتنا کچھ کھا پی کر تو پارلر گئی تھی؟ کیا پارلر میں سب اگل کر آئی ہو کہ بھوک پھر ستا رہی ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، خاموش بیٹھی رہو اور زیادہ باتیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ڈپٹ دیا۔ اے ہے بچی کو بھوکا
बच्ची को भूखा मारे दे रही हो तुम तो। आमना बेगम से रहा न गया। उन्होंने तस्बीह कलाई से लपेटी और उठकर महविश पर फूंक मारकर हुस्ना को आंखें दिखाईं। जब भूख लगी है तभी कह रही है ना, अब क्या रात भर इस मुँह में मेकअप की वजह से भूखी बैठी रहेगी? जहन्नुम में गया ऐसा मेकअप। लो देखो ज़रा, पेट खाली हो तो चेहरे पर क्या खाक नूर आएगा। ऐसे ही मेकअप जहन्नुम में जाए। इतने एक लाइन छूट गई। उनकी बात पर कालीन के एक कोने में बैठी पलवशा महविश का चेहरा देखकर मुस्कुराई और अपने दुपट्टे के किनारों पर घुंघरू लगाने में मसरूफ़ हो गई। ऐसे ही मेकअप जहन्नुम में जाए। इतने पैसे झोंक कर आई हैं मोहतरमा हसीन बनने के लिए। हुस्ना आपा को हंसी आ गई। और भूखी वूखी नहीं है हुस्ना, इसे पॉलर जाने से पहले खाना खिला चुकी है। इतना सा खाना था, खाया भी नहीं जा रहा था उस वक्त। क्यों विशी? उसने मदद तलब नज़रों से पलवशा को देखा। मुझे क्या है, भिजवा देती हूँ, मगर मेकअप ख़राब हो जाए, चेहरे की ये पेंटिंग उतरने लगे तो फिर मुझसे मत कहना। वो साथ ही उसे डरावा देकर कमरे से चली गई। तुम फिक्र मत करो, कोई ख़राब वराब नहीं होता। मैं ले आती हूँ तुम्हारे सामने कुछ खाने को, रज कर खाओ। नहीं आंटी, रहने दे, मैं बाद में खा लूँगी। हुस्ना की बात दिल को लगी थी। पैसे ज़ाया हो जाने का डर हो गया। ए अब इस मुँह में मेकअप को बचाने के लिए तुम पेट पर पत्थर बांधोगी? मुझे तो आजकल की लड़कियों की समझ नहीं आती। अकल नाम को नहीं, हम भी दुल्हन बने थे मगर पेट पर पत्थर तो नहीं बांधे थे। इन 4 रंगों के लिए इतनी मुशक्क़त उठाते फिरते। आमना बेगम ने गोया उसकी अकल को कोसा। आपके ज़माने में मूवी की मुसीबत नहीं होती थी ना दादो। पलवशा सुई रेल में घुसेड़ कर अपना दुपट्टा लपेटते हुए बोली, अरे खाक डालो उस मूवी पर। जब से ये फ़ोटो और फिल्में बनने लगी हैं दुल्हनों के चेहरों से नूर उड़ गया है। मुझे तो सारी एक सी लगती हैं, रंग बिरंगी पेस्ट्रियों जैसी। बिल्कुल पता फरमाया आपने, बल्कि मेरे दिल की बात कह दी। जाज़िब कलाई में रिस्ट वॉच बांधता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। आमना बेगम की इस तशबीह पर उसे बड़े ज़ोर की हंसी भी आई थी। दरअसल ये उन्हीं रंगों से सीधे साधे भोले भाले मासूम दुल्हों को धोखा देती हैं। जाहिर है बाद में दुल्हा क्या कर सकता है सिवाय सब्र के। हैं कवाकब, कुछ नज़र आते हैं कुछ। उसने एक नज़र रूबी भाभी पर डाली। आपको तो बस मौका चाहिए ख़वातीन को रगेदने का। रूबी ने मुंह बनाकर उनकी तरफ से रुख फेर लिया और हाथ में पकड़ा दूध का ग्लास महविश को थमा दिया। वो दूध देखकर महविश ने तशक्कुर से अपनी उस चहीती भाभी को देखा। आपको तो बस मौका चाहिए ख़वातीन को रगेदने का। रूबी ने मुंह बनाकर उनकी तरफ से रुख फेर लिया और हाथ में पकड़ा दूध का ग्लास महविश को थमा दिया। दूध देखकर महविश ने तशक्कुर से अपनी उस चहीती भाभी को देखा था। क्यों खाला जान, मैंने कुछ गलत कहा है? जाज़िब सोफ़े पर रखा अपना मोबाइल उठाते हुए हंसकर आमना बेगम से बोला। नहीं, आप कब गलत फरमाते हैं, गलत तो हम हैं। जवाब रूबी भाभी की तरफ से आया। तुम क्यों दिल बुरा कर रही हो? तुम तो बगैर मेकअप भी पेस्ट्री ही लगती हो मुझे। वो बड़े बेइख्तियाराना रोमांटिक अंदाज में खफा खफा सी रूबी भाभी पर झुका और बड़े भरपूर अंदाज में हंसकर जल्दी से पीछे हट गया। रूबी यकलख्त झींप कर रह गई और उसे घूरते हुए बोली, मोबाइल मिल गया आपका? वो जल्दी से बात बदल गई। तब जाज़िब को भी एहसास हो गया कि वो कुछ गलत मौके पर गलत हरकत कर गया है। सर खुजाते हुए बोला, हाँ अच्छा ये बताओ कितने बजे निकलना है? गाड़ियाँ तैयार हैं, आप ख़वातीन को तैयार होने में मज़ीद कितनी देर है? रूबी के साथ वो भी ड्राइंग रूम से बाहर निकल आया। अब के उसका लहजा संजीदा और ख़ासा ज़िम्मेदाराना था। बस आधा घंटा। क्या मतलब, अब मज़ीद भी कुछ रह गया है क्या? वो ठिठक कर रुका और उसे घूरा। जी हाँ, अभी मज़ीद भी ज़रूरत है। वो झुलस कर वहाँ से चली गई। जाज़िब बेसाख्ता मुस्कुराया और लिविंग रूम का दरवाज़ा धकेल कर अंदर चला आया। गाड़ियाँ तैयार हैं खुरम? फ़ोन सेट की तरफ बढ़ते हुए उसने खुरम से पूछा, जो अपने कैमरे के साजो सामान में उलझा हुआ था। जी हाँ, गाड़ियाँ तो तैयार हैं, बस लाली और रोशाना का इंतज़ार है। क्यों, कहाँ गई हैं वो दोनों? उसने रिसीवर उठाते हुए चौंक कर खुरम को देखा। हिना बता रही थी हार गहने वगैरह लेने गई हैं। खुरम सरसरी अंदाज में जवाब देकर कैमरे में रील डालने लगा। ऐसा करो, जो तैयार हैं उन्हें तुम और आदिल गाड़ियों में भर भरा कर ले जाओ। वो दोनों महविश के हमरा आ जाएंगी, या फिर तुम एक और ट्रिप कर लेना। मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं तो मूवी मेकर को लेकर जा रहा हूँ, उसी की बाइक पर। उसने मैरिज हॉल देखा नहीं है। आदिल ने जल्दी से अपना सेट किया हुआ प्रोग्राम बताया। तो साकिब क्या कर रहा है? वो नहा रहा है। आदिल ये कहता उड़न छू हो गया। कितने दिनों का इकट्ठा नहा रहा है?
मैं आधे घंटे पहले भी उसके कमरे में गया तो वो वॉशरूम में ही था। वो रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। खुर्रम एक गाड़ी में ख़वातीन को भर कर रवाना हो गया, जबकि जाजिब बुजुर्ग ख़वातीन को ले गया। लाला रुख और रोशाना घर पहुंची तो सारा घर भाएं भाएं करता मिला। साकिब अपनी बाइक के पैड पर पाँव मार कर उसे स्टार्ट करने की कोशिश में मसरूफ़ था। सब जा चुके हैं क्या? लाला रुख ने हैरत से इस्तफसार किया। जी हाँ, अब्बू बेहद खफा हो रहे हैं कि इतनी देर हो गई है, कब पहुंचेंगी ख़वातीन? वो बाइक स्टार्ट करता हुआ बोला और खुले गेट से बाहर निकल गया। ये तो सरासर ज़्यादती है, हमें छोड़ छाड़ कर चले गए। वो फूलों के हार और गहने के दोनों शॉपर्स उठाए अंदर चली आईं। महविश के साथ चलेंगे अब, रोशाना बोली। नहीं, फिर तो बहुत देर हो जाएगी। महविश तो बहुत देर से जाएगी जब उसके ससुराल वाले आ जाएंगे, हमें तो पहुंचना ज़रूरी है। खैर तुम अपनी तैयारी मुकम्मल कर लो, मैं खुर्रम को फ़ोन कर देती हूँ। अजीब ही लड़का है ये खुर्रम भी, पता है हम रह गए हैं तो खुद ही आ जाता उन्हें ड्रॉप करके। वो बुड़बुड़ाती फ़ोन की जानिब बढ़ी। खुर्रम को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। तलाल की आवाज़ पर वो दोनों बैक वक्त मुड़ी। वो लिविंग रूम के एक दीवार गिर सिंगल सोफे पर टांग जमाए बैठा चाय की चुस्कियाँ भर रहा था। उसकी नज़रें रोशाना पर थीं। एक बेउनवान सी खुशी का एहसास उसके दिल को छू रहा था। उसने रफ़िया बेगम का दिया हुआ लिबास ज़ेबतन किया हुआ था, जो उसने अपनी पसंद से ख़रीदा था। उसका सरापा उसमें यकीनन खैराकुल लग रहा था। झिलमिलाते दुपट्टे का अक्स उसके चेहरे पर बराह रास्त पड़ रहा था। जाने क्यों उसे बेयकीनी सी थी कि शायद वो ये जोड़ा नहीं पहनेगी और बचकाना सरकशी दिखाएगी, क्योंकि वो किसी हद तक उसकी फितरत से आगाह था। मगर उस पल उसकी निगाहों में जो खुशनुमा तासुर उभरा था वो रोशाना की निगाहों से मख्फी न रह सका था। वो झट से नज़रों का जाविया बदल गई। मैं तुम दोनों का ही वेट कर रहा था। वो संभल कर खुद भी नज़रों का रुख बदल कर लाला रुख से बोला। लाला रुख के लिए यकीनन ये धचका ही था। वो महविश के मेहंदी के रोज़ से लेकर अब तक उसे हैरान ही करता आ रहा था। ताहम ये हैरानगी खुशगवार थी। वो उसकी निगाहों की हैरत भांप कर अनजान बन गया। रिस्ट वॉच पर उचटती नज़र फेंकते हुए बोला, तुम लोग तैयार हो तो चलो चलते हैं। बस तैयार ही हैं, बाल बना लूँ फिर चलते हैं। वो रोशाना के साथ कमरे में चली आई। ये कमरा हिना का साहब का कमरा था, जो उन दिनों ख़वातीन का ड्रेसिंग रूम बना हुआ था। कमरे की अबतर हालत बता रही थी कि वो सब आखिरी वक्तों तक अफरा तफरी के आलम में तैयार होकर निकली हैं। इधर उधर बिखरे कपड़े, सैंडल्स, सादी चप्पलें और जा बजा सिंगार मेज़ पर बिखरा मेकअप का सामान, कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं थी। रोशाना ने उन चीज़ों से ढूंढ ढांढ कर ब्रश निकाला और बाल बनाने लगी। सारे बाल समेट कर उसने गर्दन पर जूड़े की शक्ल देकर खुशनुमा हेयर बैंड लगा दिया था। इसे क्यों बांध रही हो? खुले रहने दो, अच्छे लग रहे हैं। लाला रुख ने उसे टोका। खुले हुए बाल उसके दराज कद और मुतनासिब जिस्म पर बेहद अच्छे लगते थे। उलझन होती है इनके खुले रहने से। उसने ब्रश से टूटे बाल निकाल कर डस्टबिन में फेंके और कुर्सी पर बैठकर सैंडल के स्ट्रिप बंद करने लगी। ये यकायक उलझन तुम्हें इन बालों से होने लगी है या तलाल के हमराह जाने का सुनकर? लाला रुख बेसाख्ता हंसी। वो स्ट्रैप बंद करने के बहाने सर और झुका गई। बाल खोल लेती तो अच्छा था। वो कौन सा गैर है, महरम ही तो है तुम्हारा। लाला रुख के अंदाज में प्यार भरी सजनिश थी। ये तो अच्छा हुआ कि उसकी नज़र उसके होंठों पर भी नहीं गई थी, जहाँ उसने लगाई हुई मैचिंग की लिपस्टिक भी मिटा दी थी। महरम होने के बावजूद गैरों से बढ़कर है, यही तो रोना है। गैर होता तो शिकायत और तड़पना कैसा। वो मलूल सी सांस खींच कर खड़ी हो गई। वो दोनों बाहर आईं तो तलाल अपनी गाड़ी से टेक लगाए उनका मुंतजिर था। कल्फ लगे बादामी रंग के शलवार सूट और सियाह लेदर की चप्पलों में वो हमेशा की तरह सादा से अंदाज में था, मगर बहुत ख़ास लग रहा था। परफ्यूम की मध्यम महक उसके बैठते ही गाड़ी की फ़िज़ा से हम आहंग होकर उसकी मौजूदगी का एहसास बनकर रोशाना के हवास पर छाने लगी। इसे एहतियात से आगे रख दो, ज़रा संभाल कर रखना, हॉल में पहुंचने तक ख़राब ना हो जाए। लाला रुख ने फूलों के दोनों शॉपर्स ऊपर तले रख कर एहतियात से तलाल को पकड़ाए। मुझ जैसे बद एहतियात को ये नाजुक काम ना ही सौंपो तो अच्छा है। मुझसे न दिल की हिफाजत हो सकती है न फूलों की। वो अग्निशन में चाबी डालते हुए मायनी खेज अंदाज में लब दबा कर बोला और दोनों शॉपर्स उसके हाथ से लेकर फ्रंट सीट पर रख दिए। जब हिफाजत नहीं हो सकती तो फिर बेड़ा क्यों उठा लिया? लाला रुख भी जवाबन मायनी खेजियत से बोली, गलती जो हो गई,
और उसी का खमियाजा भुगत रहा हूँ, देख नहीं रही हो? वो दूबदू बोला और एक ठंडी सांस खींचकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। चलो, अपनी नालायकी का एतराफ़ तो किया तुमने। वो बेसाख्ता हंसी थी। तलाल ने बैक मिरर से उसे घूरा। कभी कभी ऐसे एतराफ़ कर लेने चाहिए, अपने और दूसरों की घुटन बड़ी हद तक कम हो जाती है और कदरे सुकून मिलता है। वो ये कहकर मस्कीन सी शक्ल बनाकर उसे देखने लगी। रोशाना को उस मायनी खेज गुफ्तगू से उलझन होने लगी थी। वो खुद को हत्तुल अमकान दोनों से बेनियाज जाहिर करने की कोशिश में मसरूफ़ थी और खिड़की से बाहर जलते बुझते साइन बोर्ड्स को तक रही थी, मगर जिस तरह कभी कभी बेरुखी और बेतवज्जही बरतने से ताल्लुक़ अज़ खुद ज़ाहिर हो जाता है, ला ताल्लुकी भी तशहीर बन जाती है, उसके साथ भी यही हो रहा था। तलाल बैक मिरर से उसकी इस तरह भी कैफियत को महसूस करके महजूज हो रहा था। लाली, तुम मुझ पर बहुत ज़ाती हमले करने लगी हो आजकल, वो मसनूई खुफगी से कह रहा था। इट्स नॉट फेयर, कभी तस्वीर का एक रुख नहीं देखा करते। मैं तस्वीर का ना पहला रुख देख रही हूँ ना दूसरा, मैं तो फ़कत मुहर्रिक देख रही हूँ, मुहर्रिक जिसने ये हलचल मचाई हुई है। यूँ भी हमेशा पौधे की जड़ पर तवज्जो देनी चाहिए, इसलिए कि पौधे के सूखने और सड़ने या नमू पाने का अमल जड़ से ही वाबस्ता होता है। माइंड इट सिस्टर, पौधे को पनपने के लिए फ़कत अच्छी खाद ही नहीं, मुनासिब साजगार आबो हवा की भी ज़रूरत होती है। धूप, हवा और पानी सभी मिलकर ही किसी पौधे को नशोनुमा बख्श सकते हैं। वो बहस के भरपूर मूड में था। उसके लहजे में भी उसके सरापे जैसी ताज़गी उतरी हुई थी। मुसलसल पानी का छिड़काव एक पौधे के लिए जितना नुकसानदेह है, बेएतनाई और बदगुमानी की धूप भी उतनी ही नुकसानदेह है। अपने बराबर बैठी उस हसीन खातून से ज़रा पूछो कि इस पौधे की आबियारी में उसका क्या रोल रहा है और मज़ीद क्या इरादे हैं। उसने बेहद चाक दस्ती से मौजू को पलट कर रख दिया था। लाला रुख ने अपना बेसाख्ता कहकहा बड़ी मुश्किल से दबाया था। रोशाना के चेहरे पर फैली संजीदगी बल्कि रंजीदगी महसूस करके मुस्कुराहट को भी जल्द ही समेट कर मसनूईपन से तलाल को घूरते हुए बोली, मुझे दरमियान में क्यों घसीट रहे हो? मेरा कंधा तो यूं भी नातवा है, तुम खुद बराह रास्त उस हसीन खातून से पूछ लो। उसने खूबसूरती से दामन बचा लिया और रोशाना को आगे कर लिया। रोशाना उसे घायल नज़रों से देख कर रह गई। एक हल्का सा मासूमाना शिकवा उसकी आंखों में सिमटा था। कुछ बरहमी झलकी थी जो दूसरे पल इस्तराब में बदल गई। अच्छा, अगर यही बात है तो फिर क्यों न तुम्हें दरमियान से बिल्कुल ही हटा दिया जाए, हड्डी की तरह। उसने ये कहते हुए बैक मिरर से लाला रुख को मुस्कुराती नज़रों से देखते हुए हल्का सा इशारा दिया था। अगर यही इरादे हैं तो मैं गरीब कहाँ कुछ कह सकती हूँ। तुम्हें कबाब में हड्डी लगती हूँ तो यूं ही सही निकाल फेंको। उसने कंधे उचकाकर ठंडी सांस खींची। उसने गाड़ी मैरिज हॉल के एंट्रेंस पर रोक दी थी और कुछ इस तरह रोकी कि रोशाना की तरफ का दरवाज़ा मैरिज हॉल की बाउंड्री वॉल से बिल्कुल लग रहा था, जहाँ बरकी कमकमे जगमगा रहे थे। लाला रुख अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गई और बेहद सरत से दरवाज़ा बंद कर दिया। इससे पहले कि रोशाना दरवाजे के हैंडल को छूती, तलाल ने गाड़ी फराटे से आगे बढ़ा दी। वो लहजा भर दम साधे रह गई, मगर दूसरे पल उसे अपना दिमाग भग से उठता महसूस हुआ। ये क्या बदतमीज़ी है, गाड़ी रोकें प्लीज़। उसे बहुत देर बाद एहसास हुआ था कि ये सब उसके साथ जानबूझकर हुआ है। प्लीज़ गाड़ी रोकिए, मैं कह रही हूँ। अब उसके लहजे में घबराहट के साथ गुस्सा भी झलकने लगा था। लीजिए, रोक दी। तलाल ने नहायत इत्मीनान से ब्रेक लगाया और उसकी जानिब चेहरा मोड़ा। तुमने कहा गाड़ी रोको, मैंने रोक दी। और कोई हुक्म? वो खौल कर रह गई। मेरा मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इस अनजान सड़क पर गाड़ी रोक दें। मुझे मैरिज हॉल ड्रॉप कर दें। वो उसकी तरफ से नज़रें हटाकर दूसरी तरफ देखते हुए नाराज़गी से गोया हुई। तुमने फ़कत गाड़ी रोकने का हुक्म दिया था, सो मैंने रोक दी। वो उसे जिच करके लुत्फ़ उठा रहा था। उसे तो कम से कम ऐसा ही लग रहा था। आखिर आप मेरे साथ इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं? अगर ये रिश्ता ख़त्म ही करना है तो चुपचाप ख़त्म कर दीजिए। मुझे जलाकर आपको क्या तस्कीन मिल जाती है? वो यकदम रोहानसी हो गई। तलाल के मुस्कुराते लब में काम की अंदाज में सुकड़ कर रह गए और चेहरे पर यक पयक संजीदगी फैल गई। तुम्हारे ख्याल में तुम्हें दुख देकर मुझे तसल्ली मिलती रही है? जाहिर है जिस तरह का अब तक मेरे साथ रवैया रहा है, इससे मैं क्या अखज़ कर सकती हूँ? नफ़रत या किसी तरह की तस्कीन? वो आज़रदगी से बोली। और जो तुम्हारा रवैया रहा है मेरे साथ, इसे किस खाते में डालोगी? वो फ़कत रद्द अमल था। वो दूबदू बोली तो वो बेसाख्तापन से अब्रू उचकाकर हंस दिया। भाई, अमल का रद्द अमल। इसका मतलब है मेरा रवैया अगर मोहब्बत भरा होगा तो तुम रद्द अमल के तौर पर उससे भी ज़्यादा मोहब्बत से पेश आओगी मुझसे।
روشانہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، مگر دوسرے پل جل کر نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ وہ زیر لب مسکراتا ہوا اسے زہر لگا۔ دل چاہا کوئی چیز اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارے، یا اسے گاڑی سے دھکا دے دے، یا خود گاڑی سے اتر کر بھاگ جائے۔ برائے مہربانی آپ گاڑی چلائیے اور مجھے میرج ہال ڈراپ کر دیں، میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، وہ لہجے میں تمام تر رخائی سمونے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ طلال کو اس کا یہ روپ پہلے سے کہیں زیادہ دل فریب لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصیلے پن کے ساتھ ناراضگی بھی تھی، جس میں سنجیدگی اور کسی حد تک بیگانگی جھلک رہی تھی۔ وہ اس سے اغماض برتنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کوشش میں وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی، شاید اس لیے کہ اس کی معنی خیز مسکراہٹ اور نگاہوں کی ہر لحظہ بڑھتی تپش اسے بوکھلائے دے رہی تھی، اس کے اعتماد میں دراڑیں ڈال رہی تھی۔ طلال نے گاڑی سٹارٹ کی اور بجائے میرج ہال جانے کے ایک خوبصورت کیفے کے پارکنگ ایریا میں جا کر روک دی، اور اگنیشن سے چابی کھینچ کر دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے اب تک لالی سب کو مطمئن کر چکی ہوگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ کیفے کو دیکھ کر پہلے ہی چکرا گئی تھی، اس کی بات پر اسے تاؤ آ گیا۔ تم گاڑی سے باہر تو آؤ، پھر مطلب بھی بتاتا ہوں۔ ہرگز نہیں، میں گاڑی سے بالکل نہیں اتروں گی۔ آپ آخر سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، چلو نیچے آؤ۔ اب کہ اس کے لہجے میں تحکم بھی تھا، مگر وہ سنی انسنی کر کے یوں ہی جمی رہی۔ اوکے، میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، ہم یہیں باتیں کر لیتے ہیں۔ کچھ گلے شکوے، کچھ حال دل۔ اس نے اس کی طرف کا دروازہ کھولنا چاہا تو وہ دہل کے رہ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کی آنکھوں میں خوف، وحشت، حیرت سبھی کچھ جمع ہو گیا۔ گھبرا کر اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف کھینچ لیا تھا، مبادا وہ اپنے کہے پر عمل نہ کر بیٹھے۔ اب ساری باتوں کا مطلب کھڑے کھڑے تو بتانے سے رہا۔ تم اندر چلو یا مجھے یہاں بیٹھنے دو۔ وہ جھنجھلا کے رہ گیا اور ایک ہلکے سے جھٹکے سے دروازہ کھولا تو وہ مارے خوف کے خود ہی جلدی سے نیچے اتر آئی۔ اب یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ سے ڈر گئی ہوں۔ وہ بے بسی اور بے اختیاری کے احساس سے چٹک کر رہ گئی تھی۔ تو پھر کیا سمجھوں؟ ایک مدھم مسکراہٹ کے ساتھ گاڑی لاک کرتے ہوئے وہ اس کی طرف ایڑیوں کے بل پلٹا۔ مجھے آپ کی کوئی فضول باتیں نہیں سننی ہیں، وہ جل کر بولی۔ اوکے، تم کان بند کر لینا۔ اس نے چابی جیب میں ڈال کر اس کا ہاتھ پکڑا اور پارکنگ ایریا سے گزرتا اسے کیفے کے مہکے مہکے ڈائننگ ہال میں لے آیا۔ وہ مارے باندھے اس کے ساتھ گھسٹتی چلی آ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کی انگلیاں آئینی سلاخوں کی طرح اس کی کلائی میں گھستی جا رہی ہوں۔ ڈائننگ ہال کی اکا دکا میزیں مصروف تھیں۔ اس نے ایک فیملی کیبن منتخب کیا اور اسے اندر لے آیا۔ کرسی پر بیٹھتے ہی وہ یکدم رو پڑی۔ طلال بے اختیار ایک متاسفانہ سانس کھینچ کر رہ گیا۔ وہ میز پر سر لگا کر بچوں کی طرح کتنی دیر روتی رہی۔ ہر سختی نفرت اور انانیت کی تسکین کے لیے نہیں ہوتی، کچھ بحالت مجبوری بھی کرنا پڑتی ہے، خصوصاً جب مقابل احمق، نادان اور جذباتی قسم کا ہو۔ اس نے ٹشو باکس سے چند ٹشو کھینچ کر نکالے اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اور نرمی اور تمام تر اپنائیت سے اس کا سر اونچا کیا۔ تم کیا سمجھتی ہو میں یہ سب نفرت میں کرتا آیا ہوں تمہارے ساتھ؟ تو بھلا محبت میں کرتا ہے کوئی اس طرح؟ اس نے چپتے انداز میں ٹشو اس کے ہاتھ سے لے لیا اور مجروح نظروں سے دیکھتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ وہ ہنسا، یوں جیسے اس کی بات پر لطف اٹھایا ہو۔ روشانہ کو اس کا ہنسنا اور افسردہ کر گیا۔ ویٹر کے آ جانے پر کچھ دیر ان دونوں کے مابین خاموشی طاری رہی۔ وہ آئس کریم کا کپ ان دونوں کے آگے رکھ کر چلا گیا تو طلال نے رسٹ واچ پر ایک سرسری نظر پھینکی۔ لمحے تیزی سے گزر رہے تھے۔ وقت کے ساتھ بھی ایک عجیب ہی مسئلہ ہے، جب روکنا چاہو تو لگتا ہے اس کے پر لگ گئے ہوں، اور جب چاہیں کہ یہ وقت گزر جائے اس وقت گویا ہر لمحہ ہر گھڑی صدیاں بن جاتی ہیں۔ اس وقت طلال کے دل میں یہ خواہش مچل کر رہ گئی کہ ہر لمحہ صدی بن جائے، گھڑی اسی ساتھ پر رک جائے، کائنات کی نبضیں تھم جائیں اور وہ اپنی بکھری منتشر زندگی کی ایک ایک زلف کو سنوار لے۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ زندگی میں توازن کتنا ضروری ہے، خصوصاً محبت میں۔ محبت کو تو پرسکون ندی کی مانند ہونا چاہیے، جس میں آئینے کی طرح اپنا آپ صاف دکھائی دے اور اپنی کوتاہیوں کا گدلا پن دکھائی دے تاکہ اسے بروقت دور کیا جا سکے۔ تند و تیز موجوں جیسی محبت چاہے جتنی بھی شفاف ہو، اس کی منہ زوری مقابل کو وحشت زدہ اور خوف میں مبتلا کیے رکھتی ہے۔ اگر کسی کو محبت کرنے کا سلیقہ نہ ہو، اس جذبے کی لطافت اور تازگی سے آگاہ نہ ہو، اس کے دل میں محبت کا ایک بحر بے قرار ہو چاہے،
اور مقابل کے لیے وہ اپنے دل میں ایسی چاہت محسوس کر رہا ہو کہ اس سے دست بردار ہونے کا تصور بھی اس کے لیے محال ہو، تو ایسے شخص کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اور جبکہ وہ اپنے ان غیر متوازن رویوں کی سزا خود بھی ایک مسلسل ذہنی اور اعصابی دباؤ کی صورت میں کاٹتا آیا ہو، کیا ایسا شخص قابل سزا ہے یا قابل معافی؟ میرا خیال ہے قابل معافی ہے نا؟ وہ جواب بھی خود ہی دے کر دھیمے سے مسکرا دیا اور اس کی نگاہوں میں اترے شکوے ناراضگی کو محسوس کرتے ہوئے ایک ہلکی سانس بھرتے ہوئے بولا، روشانہ اسد، محبت کو رویوں میں تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ رویے تو حالات کے تابع ہوتے ہیں۔ کبھی محبت کو اظہار کا راستہ نہیں ملتا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ ختم ہو چکی ہے، اپنا وجود کھو چکی ہے، بلکہ وہ زمین دوزندی کی طرح دھیرے دھیرے اندر ہی اندر اپنا راستہ بناتی بہتی رہتی ہے۔ اسے کھوجنے اور اس سے سرابی حاصل کرنے کے لیے کبھی وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے، کبھی بہت حساس دلی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تمام تر استحقاق کے ساتھ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ دم سادے بیٹھی رہ گئی۔ اس نے اس عرصے میں اس کا ایک ہی روپ دیکھا تھا، مگر اس وقت اس کی آنکھوں میں جو رنگ تھا وہ قطعی مختلف تھا۔ التفات اور بھرپور توجہ کا رنگ، مہکا مہکا، روح کو جکڑتا، اجنبیت کی ساری دیوار گراتا ہوا رنگ، ان کے مابین موجود رشتے کی حقیقت کو بہت واضح کرتا اور مستحکم بناتا رنگ، تمام تر توجہ اور دلچسپی سحر انگیزی کا رنگ۔ یکدم اس کے ہاتھ کے لمس کو محسوس کر کے اس کا چہرہ لال ہو گیا، پلکیں لرز کر جھک گئیں۔ چند لمحے توقف کے بعد وہ ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں اسے ساری حقیقت بتانے لگا کہ لالا رخ کو کس طرح مجبور کرنے کے لیے اس نے یہ جھوٹ بولا تھا، یہ صفاقانہ جملے ادا کیے تھے جو ان کے مابین بدگمانی کو جنم دے گئے تھے۔ یقین کرو روشانہ، میں نے زندگی میں کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا جس لمحے میں نے لالا رخ سے یہ جھوٹ بولتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ مجھے اسے زندگی کی طرف لے آنے کا اور کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا، اور اس پل میں نے شدید اذیت محسوس کی جب تمہاری نگاہوں نے مجھے بے اعتبار جانا۔ مجھے چاہتے ہوئے بھی اپنی پوزیشن کلیئر نہیں کر سکا تھا میں۔ وہ انتہائی ندامت اور تعصب کی زد میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ندامت اور افسردگی روشانہ کو پگھلانے لگی۔ یہ انکشاف اس کے لیے مسرت امیز بھی تھا اور تکلیف دہ بھی۔ وہ بری طرح بکھر گئی۔ محبت کا فقط ایک ہی رنگ ہوتا ہے طلال، اور فریقین کو جکڑے رکھتا ہے، کہیں جانے نہیں دیتا، انہیں آسودہ اور مطمئن رکھتا ہے، عمر بھر ایک دوسرے کا اسیر رکھتا ہے، اور وہ ہے اعتبار کا، اعتماد کا رنگ۔ مگر وہی آپ نے مجھے نہیں دیا۔ آنسو اس کی خوشنما آنکھوں سے موتیوں کی طرح گر کر ٹوٹنے لگے۔ طلال مضطربانہ انداز میں اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اگر آپ مجھے بتا دیتے کہ یہ سب کچھ آپ نے لالا رخ کے لیے کیا ہے تو میں بھی آپ کا ساتھ دیتی، آپ کی بے محریک ادائی سے یوں جیتے جی مرتی تو نہ رہتی۔ آپ نہیں جانتے میں نے یہ عرصہ کتنی اذیت میں گزارا ہے، اور دکھ اس بات کا ہے کہ آپ نے مجھے اعتماد کے قابل نہیں سمجھا۔ وہ ٹیبل پر سر رکھ کر کھل کر رو پڑی۔ طلال نے اسے رونے دیا۔ قطرہ قطرہ جمع ہو جانے والے آنسو سیلاب کی طرح بند توڑ کر بہہ رہے تھے۔ آئس کریم پگھل چکی تھی۔ وہ اسے گاڑی کی طرف لے آیا۔ میں نے کہا نا، میں اپنی غیر متوازن رویوں کی سزا خود بھی کاٹ چکا ہوں، تاہم تم جو سزا دینا چاہو میں تیار ہوں۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کی بیک سے سر ٹکا کر آزردگی سے بولا۔ وہ چپ رہی اور سوڑ سوڑ آنسو بہاتی رہی۔ ایک مزمحل سی خاموشی کچھ دیر دونوں کے مابین طاری رہی۔ پھر روشانہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے بولی، کاش یہ ساری باتیں آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتے۔ بندہ بشر ہوں، دل کے بھید نہیں جانتا۔ شاید میرے لاشعور میں یہ خوف تھا کہ جانے تم کیا رد عمل اختیار کرتی۔ دل میں جھانکنے کا عمل آتا تو نوبت یہاں تک آتی ہی کیوں؟ وہ ایک خود آزار سی ہنسی ہنس کر رہ گیا۔ دل میں جھانکنے کا علم نہ صحیح، محبت کرنے کا فن آتا تو یقیناً نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ وہ دھیرے سے بولی تو طلال نے بے ساختہ گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے نظریں چرا گئی، مگر اس کے لبوں کی تراش میں پھیلنے والی مسکراہٹ بڑی آسودہ اور طمانینت خیز تھی۔ سچ کہتے ہیں، بارش کا ایک چھوٹا سا قطرہ یوں تو کچھ نہیں، لیکن اس کی قدر و قیمت تپتا ہوا صحرا جان سکتا ہے، بپرا ہوا سمندر نہیں۔ اس کے تراشیدہ ہونٹوں پر ابھرنے والی یہ مدھم سی مسکراہٹ طلال کو ایسا ہی قطرہ لگی جیسے 7 کلزم اس کے محبت کے صحرا میں اتر آئے ہیں۔ اس نے اس کا گداز نرم ہاتھ اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں لے کر ہولے سے دبایا۔ وہ پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ بے شک محبت کا سفر دشوار گزار ضرور ہے، مگر ناکام نہیں ہے۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جسے پورے خلوص سے چاہیں وہ آپ کی بالکل پرواہ نہ کر رہا ہو۔ اسے لالا رخ سے کہی اپنی یہ بات یاد آ کر رہ گئی۔ اچانک اس کی پلکوں پر رکے ہوئے قطرے رخساروں پر بکھر گئے، مگر نیچے گرنے سے پہلے طلال کی انگلیوں کے مہربان پوروں نے انہیں کسی قیمتی متاع کی طرح سمیٹ لیا تھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ آف دی ناول کچھ مینو مرن دا شوق فیسی۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.